Hi, hello, namaste. Welcome back to our podcast series, The Unfiltered Mic. Before we begin the bold and brutally honest conversation, let me take a moment to introduce someone who isn't just a name on campus notice board, but someone who defines the structure that we live and that we breathe every day. He is young, dynamic, disciplined, determined, and dedicated. For many of us, he is the face of this campus. He stood at the crossroads of dreams and decisions. He walked the road of UPSC himself, carrying the same books, writing the same exams, and battling the same storms that we face today. He is not just a director, he is a mentor, a father of amazing boys, a husband material, a leader. And if I say it with pride, my personal favorite. He is none other than the director of KP 21st Century IAS Academy, Mr. Varun Yasar sir. So let's start our podcast. Welcome sir. Good afternoon. So before we discuss about the system, so let's discuss about the man behind it. Who is Varun sir and what about him? Basically, I'm from Khammam district. I did my schooling in Khammam. I'm interested mostly in sports when I was in schooling. Later on, when I was in 9th standard, just because of me being in the last section, the teachers in the institution, in the school, have realized that I'm much better than the other students in the last section. And they have put hope on me that I will be a good student in the class. So that itself has pushed me to prepare for more in a competitive way. Till my 8th or 9th standard, I was a very average student. Average in the sense I haven't shown any interest in the academics. Then when I was put in the last section and I was best among the worst, and they recognized me as a good student, and that itself has pushed me to prepare a lot for the examinations. That's how I scored a good in the 10th standard. Later on, I joined MPC. Then I go in MPC also, in intermediate, I also scored a good around a 96%. Then later on with that score, and I tried in multiple institutions and multiple universities. But later on, I settled in Vasavi College of Engineering, Hyderabad, which comes under the Osmania University. In that, I opted for computer science. In computer science, it was a completely new subject and I felt like an alien. I felt it as an alien to me. But somehow I managed. I grabbed not a good score, but an average score, we can call it as. Somehow I completed my engineering. Then later on, I started my civil service preparation and I landed here itself. Okay. That's about it. So what made you to prepare UPSC? Preparation for UPSC is like from the day when I was in college, I mostly had an interaction with the government officers or the other persons, not directly, not for an official purpose. On a basis of the work they have done, they have charged something. So that itself has given me the strength. I want to become a civil servant. I will give you two more examples here, which motivated me to prepare for civil services. Is one, generally on every yearly we will have one or the other land issues in our village. Somehow we'll go to the police station. In one particular instant, just because of we had a good relation and we are very good at that, even we do not have any disputes at all. But what happened is, they haven't taken any FIR. Generally, we'll give a petition. It was not accepted by the inspector in that police station. What we have done is, we went to the nearest, in the same village, we had a post office. From there, we have posted a letter to the police department, the police station. So that itself means they need to accept it and they need to revert back on the letter we have sent. So they have not, that is one incident. And second incident is, generally you might have already or into the civil services preparation. In our police department, we have only one sub-inspector in the police station who deals with both the criminal and the civil aspect. But if we go to the police station, you will see that it will take an entire day. It's for us a day. But the people who are completely depend upon daily wages, who get around 400 to 500 rupees per day. But if they have any particular issue, it will kill their 2 to 3 days of time in the entire process. So then who is going to provide them the daily wages on that particular 3 days? When I had an interaction with them, I asked them, so you have been there for 2 days continuously and you are depending on the daily wages, and what is the amount you get on that? They have replied that we get around 400 to 500. So for the last 2 days, you haven't been to daily wage or daily works, then how come you are going to manage? So we can't manage, sir. We need to completely depend upon what we have saved
or else somehow we get around 100 rupees or 200 rupees, or we will be completely depending upon the pickles and the rice and the curd, that itself. So when such things are happening just because of the delay in the procedural aspect of the government, it is impacting indirectly. We don't know about it until we interact with them. It is creating a huge impact on the people who are depending upon daily work and daily wages, and they have to sleep empty stomach. So that itself has motivated me so that we need to do something. See, I came with an intention of not to change the society. I want to change the system procedure. That's motivated me to prepare for the civil services. Not about the society. I did not came to change the society. I came here to, I want to. The inspiration which I gave me was to change the procedural aspect, who was not working effectively. And the other incident is, the same police department. There was a lady was very new joining, and I don't know whether we can tell her or not. Whenever she was on the other side, the male police department personnel are giving a different signs towards that particular lady, like slapping on back of her. So where we will not be allowed into the police station, we will be only stay out of the police station. They won't give that respect at all. So this instance, when I was in my engineering and later on stages, has motivated me to prepare for the civil services. Unfortunately, I haven't selected, but motivated me to go for the civil services preparation. Okay. So, sir, like in case service select ayi unte mee preference ayi undha sir, IAS or IPS? Definitely the first I had an intention of IPS. Then later on I changed my mindset that need to become an IAS officer. So these are my only priorities. Okay. I haven't thought about the other thing, but anyways I haven't become, but these are my ideas of becoming. So, in the course of time, my source of inspiration was like role model. Preparation for examination. Yes, sir. See, no one from our village or in and around the area, I do not have any person. నాకు ఎవరు ఐడియా లేరు. ప్రిపేర్ అయిన వాళ్ళు కానీ అయిన వాళ్ళు కూడా ఎవరు ఇన్స్పిరేషన్ లేరు. నాకు ఒకటి ఇన్స్పిరేషన్, ది వన్ ఇస్ మై ఫాదర్. ఓకే. అండ్ అగైన్ ది సేమ్ ఇన్సిడెంట్. ఈజ్ అ గవర్నమెంట్ టీచర్. Just because of the police department work or revenue department not working effectively, ఈజ్ అ గవర్నమెంట్ టీచర్. ఏమవుతుందంటే completes his schooling. School of 4:30 అయిపోతుంది. He takes the bus and he comes to the Hyderabad. He talks to the lawyers, and in the night around 2:30 he takes the bus again in Hyderabad. He comes to the morning to the village, and again by 7:58 he prepares himself and he go to the school. So this is a continuous thing, and this is the discipline what I have learned. So he is able to manage both the work and the issues which he had. So that itself has motivated me to take up this thing. I do not have any other motivation. So whatever the motivation we get from our police department or the other personals will be there for only day or 2 days. But what we get with our conviction from heart will be the desiring force for everyone who prepares for the civil services. Not only for the civil, any other examination. So sir, ante మీరు both engineering life and ఇప్పుడు integrated campus life చూస్తున్నారు కదా. So రెండింటికి డిఫరెన్స్ ఏంటి సార్ పర్టికులర్ గా? The major when I ఇక్కడ ఉన్నప్పుడు I don't feel myself as it is an unfiltered mic. I want to be very unfiltered. Okay, I'll be very raw. ఇక్కడ ఉన్నప్పుడు నాకు ఏమనిపించేది అంటే, why didn't I get this opportunity when I was in college? ఇక్కడ నేను ఉన్నప్పుడు not as a faculty, not as a director, I feel myself as a student. ప్రతిసారి everyday I compare. Even when you are in intermediate ఉన్న స్టేజ్ లో కూడా మీరు రెస్పాండ్ అయ్యే విధానాన్ని చూసి, మీరు సబ్జెక్ట్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఆర్ ఎనీ అదర్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ అనిపిస్తుంది. మాకు ఆ టైంలో ఉన్నప్పుడు మీకున్న నాలెడ్జ్ కానీ మీకున్న జీల్ కానీ మాకు లేదని అనిపించేది. ఈవెన్ ఐ సెడ్ టు ద మోస్ట్ ఆఫ్ ద పీపుల్, ఇంటర్మీడియట్ అయిపోయిన సెకండ్ ఇయర్ స్టూడెంట్ ఇంటిగ్రేటెడ్లో ఉన్న వాళ్ళు ఇంజనీరింగ్ అయిపోయిన స్టూడెంట్స్ వాళ్ళతో కంటే ఫార్ మోర్ బెటర్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ది సొసైటియల్ నాలెడ్జ్. ఇదే నేను చాలా మందికి చెప్పాను కూడా. So when it comes to the engineering, there won't be any self-discipline. Mostly kind of interaction with the friends gaani, move out gaani, ade untundi. But when it comes to the integrated campus, you had a complete, or else you yourself can compare with your peer members who are studying in engineering. Valaki meeku enta difference undo meeke ardham ayipotundi. So that is the difference I have observed. Ikkada unna discipline in terms of your zeal, ee age lo cheyalane curiosity, you don't find that in engineering. ఇంజనీరింగ్ లో ఏంటంటే అయిపోయిన తర్వాత ఏం చేయాలనే క్వశ్చన్ స్టార్ట్ అవుతుంది. 99% ఆఫ్ ద పీపుల్, 1 or 2 people ఉంటారు. 1 or 2% ఆఫ్ ద పీపుల్ విల్ కమ్ విత్ అ విజన్. నేను ఇది చేద్దాం అనుకున్నాను, ఇది అవ్వలేదు కాబట్టి ఇక్కడ ఉన్నాను. బట్ ఇది అయిపోయిన తర్వాత నేను ఇది చేయాలని అనుకుంటాను. బట్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు ద ఇంజనీరింగ్, దే కమ్ అప్ విత్ కంప్లీటింగ్ ఇంజనీరింగ్. లాస్ట్ ఇయర్కి వచ్చేవరకే, థర్డ్ ఇయర్ 3-2 వచ్చేవరకే ఏమవుతుందంటే, దే వాంట్ టు గో ఫర్, దే డోంట్ నో వాట్ టు డూ, అండ్ దే చూస్ ద ఆప్షన్ ఆఫ్ గోయింగ్ టు ది అబ్రాడ్. అక్కడికి వెళ్ళి మళ్ళీ
అవుతారంటే లేదు, అగైన్ దే సఫర్ దే. సో వితౌట్ అన్ విజన్ అండ్ దే కమ్ ఫర్ ఇంజనీరింగ్, బట్ ఇక్కడ యూ కమింగ్ అప్ విత్ ఎ విజన్ అండ్ యూ ఆర్ వర్కింగ్ హార్డ్ ఫర్ దాట్. సో దట్ ఈస్ ద వన్ మేజర్ డిఫరెన్స్ ఐ హావ్ ఫౌండ్ ఇట్. అండ్ యూ ఆర్ వెరీ స్టేబుల్ ఇన్ ఇట్, బట్ యూ డోంట్ ఫైండ్ దట్ స్టెబిలిటీ ఇన్ ఇంజనీరింగ్. వాళ్ళకి ఏం చేస్తున్నావో తెలియదు కానీ చేసేస్తారు అంతే. లైక్ యూపీఎస్సీ ప్రిపరేషన్ అనేది ఒక ఇండిపెండెంట్ ఇండివిజువల్ ని డిమాండ్ చేస్తుంది సార్. సో లైక్ అట్లా మన కాలేజ్ లో పర్సనల్ డెవలప్మెంట్ కి ఒక పర్సన్ ని, ఒక అబ్బాయిని అమ్మాయిని ఇండిపెండెంట్ ఇండివిజువల్ చేయడానికి లైక్ మనం తీసుకున్న స్టెప్స్ ఏంటి సార్? మన కాలేజ్ తీసుకున్న స్టెప్స్ అంటే ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ, స్టూడెంట్స్ పర్స్పెక్టివ్ ఇండివిజువాలిటీ డెవలప్ చేయడానికి. సో ఇండివిజువాలిటీ డెవలప్ చేయడానికి బిఫోర్ వి కేమ్ హియర్, like came up with an idea of conducting an activity on a week basis. So the idea which I believe mostly is, on all the entire institution believe is, any student should learn the subject through activity based. Learn through activity. Activity based learning is the concept which I believe. అది ఉంటేనే సబ్జెక్ట్ అర్థం అవుతుంది. జస్ట్ ర్యాండమ్ గా స్కూలింగ్ లో ఉన్నప్పుడు బోర్డు మీద చెప్పేటప్పుడు ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ స్టూడెంట్ కి ఒక పర్స్పెక్టివ్ డెవలప్ అవుతుంది. అంటే అజంప్షన్ ఉంటుంది, ఇలా ఉంటుందేమో అని. బట్ ఇలా ఉంటుంది అనేది ఏ టీచర్ చెప్పరు, చెప్పినా కానీ అర్థం కాదు. సో వెన్ యూ డూ సంథింగ్ యాక్టివిటీ బేస్డ్, యూ విల్ లెర్న్ ఇట్ వెరీ రిగరస్లీ. అది చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు, యూ విల్ కరెక్ట్ దేర్ ఇట్ సెల్ఫ్. దెన్ యూ నీడ్ నాట్ టు మగ్ అప్ ఆర్ యూ నీడ్ నాట్ టు రిమెంబర్ దాట్. ఆటోమేటికలీ మనకు గుర్తుండిపోతుంది. సో దాట్ ఈస్ వాట్ వీ బిలీవ్డ్ అండ్ వీ ఇన్కల్కేటెడ్ ఇన్ దిస్ ఇన్స్టిట్యూషన్. సో దాట్స్ హౌ we are bringing up each and every student ka projects ivatam gaani, the social awareness projects what we are giving. So generally you don't find that in any other institutions. Reason being is, you go to that particular institution or government office, you interact with them on an individual basis. We have given the 2 to 3 projects on every vacation, adokati. And other example is, we conducting a programs of individual, like the mock parliament and mock UN, where you will individually focus on your own area itself. Then you represent on that particular aspect. So these are the initiatives which we brought up, and whatever the other activities of first or any cultural activities, anything, we will never involve in that, because the students themselves want to learn on their own, and they need to learn from their failures. So that is what we are inculcating, and we are not involving in that other curricular or co-curricular aspects. అండ్ లైక్ మాకు ఒక జనరల్ పర్సెప్షన్ ఏముంటుంది అంటే, డైరెక్టర్స్ ఆర్ ఫార్ ఫ్రమ్ ద రియాలిటీస్. అంటే లైక్ వాళ్ళు ప్లాన్ చేసిన అంతగా లైక్ ఇంప్లిమెంటేషన్ లో ఉండదు అనే ఒక పర్సెప్షన్ లో ఉంటారు. సో లైక్ అలాంటి క్రిటిసిజం విన్నప్పుడు మీరు ఇంకా లైక్ ఫ్లెక్సిబుల్ అవుతారా, లేకపోతే కంప్లైంట్స్ తీసుకొని ఇంకా స్ట్రిక్ట్ అవుతారా? దిస్ ఈస్ ట్రూ. అంటే ఇన్ ఎనీవేర్, నాట్ ఓన్లీ హియర్ ఇట్ సెల్ఫ్, ఎక్కడైనా ఇన్ గవర్నెన్స్ ఆర్ ఎనీ అదర్, నా ఐడియా ఉంది, ఐడియాని ఇలా ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి. ఇంప్లిమెంట్ చేసే టైంలో వెన్ వి టెల్ ఇట్ టు సమ్ అదర్ పర్సన్ ఎట్ ద లెవెల్, మనం చెప్పింది యాజ్ ఇట్ ఈస్ ఇంప్లిమెంట్ చేయాలని చూస్తారు. చేసే టైంలో దేర్ విల్ బి కాన్ఫ్రంటేషన్ ఆర్ రిజిడ్ గా వెళ్ళిపోతుంటారు, ఇన్ ట్రూ స్పిరిట్ వెళ్ళిపోతుంటారు. లెటర్లు ఎలా ఉందో అలానే చేసేస్తారు. సో అప్పుడు ఏమవుతుందంటే, అది కొన్ని టైమ్స్ లో యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా మనం అనుకున్నట్టుగా ఇంప్లిమెంట్ అవ్వదు. సో వెన్ ఎవర్ వీ గెట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఫ్రమ్ ద స్టూడెంట్స్, దట్ ఈస్ ద రీజన్ వై వీ ఇంటరాక్ట్. స్టూడెంట్స్ ఇంటరాక్ట్ అయినప్పుడు వీ గెట్ ది ఇన్ఫర్మేషన్, సార్ ఇలా అవ్వట్లేదు, సో ఇక్కడ ఇలా చేంజెస్ వస్తున్నాయి. దెన్ వీ టాక్ టు ద పర్సన్ హూ ఇస్ ఇంప్లిమెంటింగ్ అన్నప్పుడు కొన్ని వాళ్ళు కూడా చెప్పడానికి ఫస్ట్ లో ఇబ్బంది పడ్డారు. దెన్ దే విల్ రివీల్ ఇట్ లేటర్ ఆన్. దెన్ విల్ చేంజ్ ఇట్ అకార్డింగ్ టు ద డిమాండ్ ఆఫ్ ద స్టూడెంట్స్, so that they will in align. Appudu align అయిపోయి it will go parallelly, అలా వెళ్తుందనే still we believe it, but there are some students who do it, there are some students who don't do it, but జరగాలనేది we expect it. But it will later on it will happen. So that is what we, most of the times we get the information, but sometimes we push them to implement it, sometimes we don't. So depending upon the student. సో సార్, మన కాలేజ్ లో లైక్ మెంటల్ హెల్త్ పైన ఫోకస్ ఏమైనా ఇనిషియేటివ్స్ ఏమైనా తీసుకోబోతున్నామా? మెంటల్ హెల్త్ స్టూడెంట్ యొక్క మెంటల్ హెల్త్ గురించి ది లాస్ట్ ఇయర్ వి హావ్ ఇంట్రడ్యూస్డ్ యోగా సెషన్స్. ఓకే, మేజర్ గా ఎవ్రీ వీక్లీ ట్వైస్ ప్లాన్ చేస్తాం, అండ్ మార్నింగ్ అవర్స్ లో యాక్టివిటీస్ పెట్టాం. అండ్ మెంటల్ హెల్త్ గురించి మేజర్ గా యోగా గురించి పెట్టినప్పుడు ద కంప్లైంట్ వాట్ ఐ రిసీవ్డ్ ఇస్, ద స్టూడెంట్స్ ఎవరైతే వస్తున్నారో వాళ్ళు పడుకుంటున్నారు. Okay. And the people who are training them, and the number of strength gradually decrease avutundi. And they said that, sir, we want more students to participate actually. Annappudu we forced every student to get up early in the morning. And there are some students who complained about their health issues. Asthma undi, morning e legalemu. So how much we force them, ultimately it is the student one who should grab it and adopt it. Morning late mental health gurinchi manam push chestam. అక్కడికి వచ్చి వాడు యోగా చేస్తాడా, పడుకుంటున్నాడా, లేకపోతే ఊరికే చేస్తున్నాడా అంటే
how much we do, the end matters a lot. Yes, sir. If you're going to grab it and adopt it and admit yourself to that, it would be beneficial to you. If not, how much we do, and it will not be that effective. And second thing is, we have been doing the mentoring, not the mentoring, counseling to the students. ఎందుకంటే దే విల్ కమ్ అప్ విత్ వన్ ఐడియా, ఇది చేసేద్దాం, ఇది అయిపోదాం అని వచ్చేస్తుంటారు. అంటే దిస్ ఇస్ వాట్ ఐ ఫీల్. నాకు కూడా అలానే అనిపించేది. ఫస్ట్ డే స్టూడెంట్స్ కాలేజ్లోకి ఎంటర్ అయ్యేటప్పుడు బ్యాగ్ వేసుకుని దే కమ్ అప్ లైక్ దే ఆర్ లైక్ అన్ ఐఏఎస్ ఆఫీసర్, ఐపీఎస్ ఆఫీసర్ లా ఫీలింగ్ తో వచ్చేస్తారు లోపలికి వచ్చినప్పుడు. బట్ అది ఈజీలీ కంటిన్యూ అవ్వకపోవడం, దాని గురించి కౌన్సిలింగ్ టీమ్ ని వీ హ్యావ్ బ్రాట్ ది కౌన్సిలింగ్ టీమ్ అండ్ దే హావ్ బీన్ ఇంటరాక్టింగ్ విత్ దెమ్ ఆన్ ఏ డైలీ బేసిస్. అండ్ థర్డ్ థింగ్ వచ్చేసి, హౌ మచ్ వీ డూ, the students mindset might be in a different way. సో దాని గురించి మెంటల్ హెల్త్ గురించి మనం ఇంకెక్కువ ఫోకస్ చేయాలంటే దేర్ హ్యాస్ టు బి లాట్ ఆఫ్ సపోర్ట్ ఫ్రమ్ ది పేరెంట్స్. పేరెంట్స్ నుంచి సపోర్ట్ లేనంత వరకు మనం ఎంత పుష్ చేసినా ఆ స్టూడెంట్ యాక్సెప్ట్ చేయనప్పుడు ద పేరెంట్ మే ఆల్సో నాట్ యాక్సెప్ట్ ఇట్. సో దాట్స్ వాట్ వన్ ఛాలెంజ్ వీఆర్ ఫేసింగ్ ఫ్రమ్ ది పేరెంటల్ సైడ్. సో వీఆర్ ఎక్స్పెక్టింగ్ అన్ సపోర్ట్ ఫ్రమ్ ది పేరెంటల్ సైడ్. Like, ఇప్పుడు could you share your daily routine that helps our students to follow? డైలీ రొటీన్ నా డైలీ రొటీన్ చాలా, అంటే మీ జనరేషన్కి ఏమైనా కొంచెం కష్టంగా అనిపించాము నాకు తెలియదు, కానీ రైట్ ఫ్రమ్ ద బిగినింగ్ వెన్ ఐ వాజ్ ఇన్ మై స్కూలింగ్, నా డైలీ రొటీన్ స్టార్ట్ అవడానికి రీజన్ ఈజ్ మై ఫాదర్. అంటే మీ అందరికి మూవీస్ లో చూసుంటారు, మార్నింగ్ 5:30 అయిన వెంటనే మార్నింగ్ వస్తారు, లైట్స్ ఆన్ చేస్తారు, స్విచ్ ఆన్ లైట్స్, ఫ్యాన్స్ ఆఫ్ చేస్తారు. అండ్ మనం ఎంత ట్రై చేసినా అది కష్టంగా ఉంటుంది పడుకోవడానికి. సో దాట్స్ హౌ వన్ థింగ్ విచ్ హెల్ప్ మీ టు గెట్ అప్ ఎర్లీ ఇన్ ద మార్నింగ్ at 5. సెకండ్ థింగ్ ఈస్, ఐ హ్యాడ్ ఎ లాట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ క్రికెట్. అసలు ఎవరున్నా లేకపోయినా ఆ రోజు సండే అంటే, నెక్స్ట్ డే సండే అంటే ముందు రోజు నైట్ నుంచి నా మైండ్ ప్రిపరేషన్ లో ఉంటుంది. ఎవరు ఎక్కడ ఫీల్డింగ్ చేయాలి, ఎప్పుడు ఏ బాల్ వేయాలి, ఎవరు ఏ బ్యాటింగ్ చేయాలి, ఏ పొజిషన్ లో రావాలి అనేది ముందు నుంచి ప్లానింగ్ ఉంటుంది. ఆ రోజు మార్నింగ్ 4:35 అంటే బయాలజికల్ క్లాక్ కంటే ముందు, నాకు ఆర్మ్ కంటే బయాలజికల్ క్లాక్ ముందే నన్ను లేపేస్తుంది. సో దాట్స్ హౌ ఐ గెట్ అప్ ఎర్లీ ఇన్ ద మార్నింగ్. దాట్స్ హౌ ఐ గాట్ హ్యాబిచుయేటెడ్. 5:30 ఈవెన్ స్టిల్ ఐ డూ ద సేమ్. అండ్ ఐ గో ఫర్ ఎ స్మాల్ వాక్. ఇంతకు ముందు గేమ్స్ ఆడేవాడిని, ఇప్పుడు బికాస్ ఆఫ్ బ్యాక్ పెయిన్ ఐఎమ్ గోయింగ్ ఫర్ ఎ స్మాల్ వాక్ అండ్ ఐ డూ మై స్ట్రెచింగ్ అండ్ ఎక్సర్సైజెస్. సో దాట్ ఐ టేక్ మై బ్రేక్ఫాస్ట్ అండ్ ఫ్రెష్ అప్ అండ్ దెన్ ఐ రీడ్ ఎ స్మాల్, అంటే మార్నింగ్ అవర్స్ లో ఒక 3 to 4 pages ఆఫ్ ఏదో ఒక కొత్త బుక్ చదువుతాను. And I don't write on anything on it, but I just read it. Later on whenever I have a free time ఉన్నప్పుడు మళ్ళీ ఓపెన్ చేసి చూస్తుంటాను. I try to evaluate that on daily basis. అంటే ఈరోజు చదివిందని నేను ఎక్కడ యూస్ చేయొచ్చా. Let's say for example I'm reading a book called Negotiation. Negotiation లో in what way you can negotiate with multiple people, even with the family members, even with the wife, or even with the children, or even with the business thing. దాన్ని రియల్ లైఫ్ లో ఎక్కడ యూస్ చేయొచ్చు. If I could able to do that, and again in the evening I go to that book and I'll write a synopsis of it. I have utilized ikkada use chesanu, ikkada chesanu. Okay, something is నాకు యూజ్ అవుతుంది బుక్ చదవడం వల్ల. So then that's how I compare with the book reading. And later on I come to the college and I do my own regular works. In the evening hours it will take another around 6-7. And in the evening hours I play with my kids. I had a small discussion, లేకుంటే small చిన్న థియరిటికల్ క్వశ్చన్స్ కానీ ఆర్ ఎల్స్ జియోగ్రఫీ బేస్డ్ క్వశ్చన్స్ కానీ వాళ్ళు అడుగుతుంటే దే లెర్న్ సంథింగ్ న్యూ. అండ్ డోంట్ టాక్ అబౌట్ ది సబ్జెక్ట్, హోంవర్క్స్ కంప్లీట్ చేయాలి, ఈ రోజు ఇచ్చిన వర్క్ చేయాలని నేను పుష్ చేయను. ఐ ర్యాండమ్లీ డిస్కస్ అబౌట్ ది స్టోరీ రీడింగ్. ఐ లేట్ ఆన్ రియలైజ్ నేను ఏదో బుక్ చదువుతుంటాను. సమ్హౌ ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ హిస్ ఏజ్, హూ ఇస్ 3 years of age right now, అసలు ఏ బుక్ ఏంటి, లాంగ్వేజ్ ఏంటి అనేది సంబంధం లేకుండా ఈ టేక్స్ దట్ బుక్, నా పక్కన కూర్చుంటాడు, నేను కూడా స్టోరీస్ చదువుతా అంటాడు, బుక్ నాటి చెప్తుంటాడు. ఈ లెర్న్ సంథింగ్, ఈజ్ replicating me, is trying to copy me. At least that's how I felt that it is important to do those things so that they'll start reading, develop an habit of reading a book. మనం ఏదో పుష్ చేయకూడదు బుక్ చదవాలని, మనం చేస్తుంటే మన కాపీ చేసి వాళ్ళు చేసేసుకుంటారు. అండ్ అరౌండ్ మైట్ బి 9:30, 10:30 is the last time, and everyone in our home will be on bed by 10. Sometimes it will be 9:30. So once from 9 or 9:30 we never touch your phone, and automatically my phone goes to the sleep mode. From 10 to morning 6, whoever the person calls, it doesn't ring. It will be on a sleep mode. So that's how I get up early in the morning. LOL sir, LOL. Laugh out loud.
లాల్ రాఫెల్ చిన్నప్పుడు చూసేసాను. లైక్ ఇప్పుడు మీకు ఇద్దరు కొడుకులేనా సార్? లైక్ ఎప్పుడైనా డాటర్ ఉండాలి అనే ఫస్ట్ డెలివరీ అప్పుడే నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేసి లోపలికి వాయిస్ వినిపించింది, ఇక అమ్మాయి పుట్టేసింది అని చెప్పేసి ఎక్సైట్మెంట్ లోపలికి వెళ్ళిపోయాను. బాబాని ఇచ్చేవరకు నేను తీసుకోలేదు ఫస్ట్. నేను షాక్ గా నేను అంటే నేనెందుకు ఇలా బిహేవ్ చేస్తున్నా అని చెప్పేసి మిగతా వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్ళందరూ అలా అనుకున్నారు. ఫస్ట్ యాక్చువల్లీ అమ్మాయి అనుకున్నాను. సెకండ్ టైం కూడా ఈ సెకండ్ టైం అయితే నేను అమ్మాయి అయితే చెప్పండి లోపలికి వస్తా అన్నాను. మళ్ళీ బాబు అయిపోయింది. సో 2 times నేను అమ్మాయి అనుకున్నాను. So as your kids are the Gen Z generation, so what kind of different questions, their questions surprises you? I feel in our age we haven't questioned anyone, even the parent or even a teacher. But whatever the questions they are raising now, I feel like they are logically valid. Okay. And that's why I don't stop them questioning. And to put it very, to give one more example, whenever we have a tea or coffee or whenever we take a snacks, we tell them that I'll ask them to take a bath early in the morning. Okay. వాళ్ళు ఏమంటారు మార్నింగ్ ఎందుకు చేయాలి, ఈవెన్ ఐ కెన్ డూ ఇట్ ఇన్ ద ఈవినింగ్. లేకపోతే ఐ టెల్ దెమ్ దట్ ఆఫ్టర్ గోయింగ్ ఫర్ ద స్పోర్ట్స్ వెళ్ళి వచ్చిన తర్వాత దిల్ టెల్ దట్ నాకు నిద్ర వస్తుంది అంటారు. నిద్ర వస్తుంది కదా, ఫ్రెష్ గా స్నానం చేస్తాం. వీ హ్యాడ్ ఎ పర్సెప్షన్ దట్ స్నానం చేయి ఫ్రెష్ గా ఉంటుంది, నీకు ఎక్కువ నిద్రపోతావు అంటే స్నానం చేస్తే నిద్రపోతుంది, ఇంకా నాకు నిద్ర ఎందుకు వస్తుంది అనేది ఇలాంటి కైండ్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ చేస్తుంటారు. సో దాట్స్ హౌ దే ఆర్ కమింగ్ అప్ విత్ ద క్వశ్చన్స్ అండ్ వెరీ లాజికల్లీ రీజనబుల్ అది. Okay. So sir, as you mentioned earlier that many students are going to abroad, so rather than pursuing their career in civils or some other field, so what might be the reason, sir? Lack of having proper basics in academics. Okay. So they can't do, if they could not able to get job here, they want to go, and because it is providing a lot of opportunities. And again, one should realize that India is the land of opportunities right from the ancient times. If you read the history, India is the land of opportunities, even for the raw materials or for the transport, trade. India is the center even for the labors. And even when it comes to the medieval age, India is the one of the hub for exports. And even if you take in modern times, the companies of Microsoft, Google, and they are investing in India just because we had a huge amount of labor workforce. And they knew that we are going to revive their economy. We are going to provide more economy to them. So that is the reason why they are coming up with the institutions. So why don't you, and we can question ourselves, why the other companies are not investing in the other countries? Okay. Because India is having a huge amount of opportunities. If you are putting it on a right path, definitely we will be having a lot of opportunities. So it's a notion that if we go abroad, we'll get settled a lot. But that's not the case now. Even if you had a lot of interaction with many of my friends who are in US and abroad in other countries, they'll start their career from the very beginning again, from the scratch. Okay. Career in the sense they need to start their family, house and everything. Whatever the earnings they are getting, they'll be reinvesting on there itself. So that is the one reason why most of the students are moving abroad. Okay. So instead of that, they can focus, if they had a good vision, I want to be in this position later on. And if they could able to work on it, instead of generally following the person, then definitely if they do that, definitely they will be in a good position in India itself. Okay. సో యూజువల్లీ మనం అడిగినప్పుడు ఏదైనా ఇన్స్టాగ్రామ్ రీల్స్ చూసినప్పుడు ఏంటంటే లైక్ ఇండియాలో ఆపర్చునిటీస్ లేవు, ఎంప్లాయ్మెంట్ లేదు, సో అందుకే అబ్రాడ్ వెళ్తున్నాం అనే కాన్సెప్ట్ ఎక్కువ వింటాం కదా సార్ మనం. ఎంప్లాయ్మెంట్ ఆపర్చునిటీస్ ఈవెన్ అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత నో వన్ ఇస్ క్వాలిఫైడ్. మోస్ట్ ఆఫ్ ద పీపుల్ అక్కడ వర్క్ చేసే వాళ్ళందరూ విత్ కన్సల్టెన్సీ అండ్ ఫేక్ సర్టిఫికేషన్స్. అక్కడ ఆపర్చునిటీస్ ఉన్నాయని కాదు, అక్కడ ఏంటంటే బెటర్ లైఫ్ స్టైల్ ఉంటుందనే పర్సెప్షన్ తో వెళ్తున్నారు. ఐల్ గెట్ ఏ ఫ్రీడమ్ ఉంటుంది, బెటర్ లైఫ్ స్టైల్ ఉంటుంది, I'll get a good salary అని అనుకుంటారు. బట్ ఈవెన్ ఇఫ్ యూ డూ ద సేమ్ అమౌంట్ ఆఫ్ హార్డ్ వర్క్, ఇఫ్ యూ పుట్ హియర్ ఇట్ సెల్ఫ్, అక్కడ చేసినప్పుడు ఏంటంటే ఇట్ బికమ్స్ ఎ నెసెసిటీ. బట్ ఇక్కడ నీకు నెసెసిటీ కాదు, యూ డూ ఇట్ బై యువర్ ఓన్ చాయిస్ లో ఉన్నప్పుడు ఏం చేస్తావు, చేయకుండా ఉంటావు. బట్ వెన్ ఇట్స్ ఎ నెసెసిటీ, యూ డూ ఇట్. సో దాట్స్ హౌ దే ఆర్ సర్వైవింగ్ దేర్. ఇక్కడ ఏంటంటే చాయిస్ అయిపోయే వరకు చేయట్లేదు, అక్కడ నెసెసిటీ అయిపోయే వరకు చేస్తున్నారు.
సో జనరల్ గా లైక్ మీకు ఎప్పుడైనా కంప్లైంట్స్ వస్తే సో ఎట్లా ఎట్లా రిసీవ్ చేసుకుంటారు సార్? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఏదైనా ఒక అబ్బాయి వచ్చి కంప్లైంట్ ఇస్తే యూ కన్సిడర్ హిమ్ యాజ్ ఎ ప్రాబ్లమాటిక్ గాయ్, లేకపోతే ఏదైనా అమ్మాయి వచ్చి డిపెండ్స్ అపాన్ కైండ్ ఆఫ్ క్వశ్చన్. అంటే పుట్ సమ్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు ఉండే ఉంటుంది ఆల్రెడీ. అంటే హౌ డూ యూ రిసీవ్ సార్? అంటే లైక్ ఎవరైనా కంప్లైంట్ ఇస్తే ప్రాబ్లమాటిక్ గాయ్ లా చూస్తారా? ఏదైనా అమ్మాయి వచ్చి ఏదైనా కంప్లైంట్ ఇస్తే ఆమె ఓవర్ సెన్సిటివ్ గా కన్సిడర్ చేస్తారా? లైక్ ఎలా ఏదైనా క్లాస్ వచ్చి ఏదైనా గురించి చెప్తే లైక్ యూ కన్సిడర్ హోల్ క్లాస్ as rebellious class? రెబెలియస్ అని డిపెండ్స్ అపాన్ సిచ్యువేషన్. అది 2 to 3 ఎగ్జాంపుల్స్ ఇస్తాను. సమ్ స్టూడెంట్స్ కమ్స్ అప్, సార్ నాకు ఇది కొంచెం అర్థం కావట్లేదు ఫ్యాకల్టీస్ దగ్గర నుంచి అని అంటారు. Instead of I talking to the particular person, I talk to the other students as well. Okay. అంటే అందరికీ ఉంటుంది క్లాస్ లో. See here we want to resolve the problem. Problem ని ఎవరు అవుతున్నారో దాన్ని పక్కన పెట్టడం కాదు. We want to resolve the problem. We talk to the other students. Same అందరికి అలానే ఉంటే in what we'll take on what basis they are feeling they are having a problem. Then we'll talk to the student or we'll talk to the faculties. So this is how we resolve it. And there are some other people who come up with the question, the problems of sir ఇది I said most of the times మమ్మల్ని ఎవరు మార్నింగ్ అవర్స్ లో దే ఆర్ నాట్ వేకింగ్ అప్, మమ్మల్ని ఎవరు లేపట్లేదు. అండ్ నేను చాలాసార్లు చెప్పాను మీకు కూడా, మనల్ని లేపడానికి యూ కేమ్ విత్ సమ్ డిజైర్ ఇయర్, మీరు చేయడానికి వచ్చారు. యూఆర్ నాట్ వెరీ కిడ్స్ ఆఫ్ ఇంటర్మీడియట్ ఆర్ 10th స్టాండర్డ్ లో లేరు ఎవరో ఒకరు లేపాలని. వీఆర్ నో మోర్ ఎనీ యానిమల్స్. లే టైం అయింది వెళ్ళు అని చెప్పడానికి. వెన్ వీ హ్యాడ్ ఎ సెల్ఫ్ డిసిప్లిన్ ఇట్ విల్ నాట్ బి ఎ ప్రాబ్లం. సో ఆ సెల్ఫ్ డిసిప్లిన్ అనేది లేకుండా ప్రతిదాన్ని ప్రాబ్లమేటిక్ గా చూసుకుంటూ ఉండే వాళ్ళకి వీల్ గివ్ ఎ కౌన్సిలింగ్. మనమేమి వాళ్ళనేమి ప్రాబ్లమేటిక్ స్టూడెంట్ లా చూడం. సో దాట్స్ హౌ వీ సెగ్రిగేట్ ద స్టూడెంట్. ఇంకో కొంతమంది ఉంటారు విత్ మేబీ ఇమ్మెచ్యూరిటీ అయి ఉండొచ్చు, ల్యాక్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్ అయి ఉండొచ్చు, దే కమ్ అప్ విత్ ద ప్రాబ్లమ్స్. వాళ్ళకి ఏంటంటే విల్ గివ్ దెమ్ ఐడియా, దీన్ని రిజాల్వ్ చేస్తామని చెప్తాము. అండ్ వీ డూ దట్. అండ్ వీ డూ నాట్ వాంట్ టు ఎన్లైటన్ దెమ్ బికాస్ చెప్పిన అది అర్థం చేసుకునే స్టేజ్ లో ఉండరు కాబట్టి. So that's how we segregate the students on three different categories. So like the next one is మనం ఇందాక ఇండిపెండెంట్ ఇండివిజువల్ గురించి మాట్లాడుకున్నాం కదా సార్. సో ఒక డిస్ట్రిక్ట్ మెజిస్ట్రేట్ అవ్వాలంటే చాలా సోషలైజ్ అవ్వి ఉండాలి. సో మనం లైక్ పర్టికులర్లీ గర్ల్స్ గురించి తీసుకుంటే మనం సెల్ఫ్ అవుటింగ్ కూడా ఇవ్వం, అంటే వాళ్ళు ఒక పైన డిపెండ్ అయ్యేలా చేస్తున్నాం. సో లైక్ హౌ డూ యూ జస్టిఫై సార్? అంటే సోషలైజ్ అవ్వడానికి బయటికి వెళ్ళడానికి డిఫరెన్స్ ఉంది చాలా. ఈవెన్ నేను ఇంజనీరింగ్ లో మొత్తం బయటే ఉన్నాను కాలేజ్ లో కంటే. వి క్యాలిక్యులేట్ ది ఎన్ని క్లాసెస్ అటెండ్ అవుతే నా 60% ఎంత ఉండాలి, 65 ఎంత ఉంటుంది. మా ల్యాప్ సిస్టమ్స్ లో లాగిన్ అయిపోతే మనం ఎన్ని క్లాసెస్ ఉంటాయి, ఇంకా ఎన్ని క్లాసెస్ అటెండ్ అవుతే ఎంత పర్సెంటేజ్ వస్తుంది అనేది క్యాలిక్యులేట్ చేసుకొని ఈ రోజు నేను క్లాస్ మిస్ అయినా పర్లేదు నాకు ఉంటుంది అటెండెన్స్ అనుకున్నప్పుడు నేను ఆ క్లాస్ బంగ్ కొట్టేస్తాను. కొట్టేసి ఐల్ గో అవుట్. సో బయటికి వెళ్ళి తిరిగినంత మాత్రాన విల్ గెట్ ఎన్ నాలెడ్జ్, సోషలైజ్ అయిపోతాం అనేది ఇట్స్ అ రాంగ్ నోషన్. ఇట్స్ యువర్ మైండ్ సెట్ అగైన్. నా మైండ్ సెట్ లో ఏముంది, నేను వెళ్ళినప్పుడు వెన్ ఐ వాజ్ విత్ మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ పీపుల్ ఐ డోంట్ టాక్ ర్యాండమ్లీ ఆన్ వాట్ ఎవర్ ద టాపిక్ దే చూస్. నాకు అది కంఫర్టబుల్ గా ఉంటేనే నేను మాట్లాడతాను. సో ద సేమ్ వే గర్ల్స్ కూడా బయటికి వెళ్ళాలి, వెళ్తే సోషలైజ్ అవుతారు అనుకుంటే ఐ డోంట్ అండర్స్టాండ్ దట్ కాన్సెప్ట్. ఇప్పుడు బయటికి వెళ్ళినప్పుడు వెన్ దే ఆర్ ఇంటరాక్టింగ్ విత్ దెమ్, మేబీ దే గో ఫర్ ద ఎగ్జామినేషన్, ఇఫ్ దే హ్యాడ్ సమ్ ప్రాబ్లమ్ ఇన్ ద సొసైటీ, ఇఫ్ దే కుడ్ ఏబుల్ టు స్టాండ్ ఆన్ దట్ పర్టికులర్ ఆస్పెక్ట్, then they are very much socialized with the society. Socializing anedi not about an interaction, it's about how you understand the society and on how you are reacting to the society. So that is called socializing according to me. Okay. So socializing నేను అలానే ఉంటాను. ఇంతకు ముందు చాలా ఫాస్ట్ గా రెస్పాండ్ అయ్యేవాడిని ఏదైనా ఇన్సిడెంట్స్ ఉంటే. తర్వాత ఐ రియలైజ్ దట్ మనం ఎన్ని చెప్పినా వాడు అలానే ఉంటాడు, చేయలేము వాడిని. ఇంతకుముందు చాలా ఫాస్ట్ గా క్విక్ రియాక్షన్ వచ్చింది నా దగ్గర నుంచి. సో దాన్ని అలానే ఉంటారు. సో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ వై షుడ్ వి వేస్ట్ అవర్ టైం అని చెప్పేసి ఐఎమ్ కమింగ్ అవుట్ ఆఫ్ ఇట్. సో సోషలైజింగ్ ఇస్ వెరీ డిఫరెంట్ కాన్సెప్ట్. ఓకే. సో లైక్ మేము ఎప్పుడైనా కంప్లైంట్స్ కానీ దేనికన్నా మీ దగ్గరకు వచ్చుంటే ఎప్పుడైనా మీ బీటెక్ లైఫ్ గురించి చెప్తారు సార్? అంటే సో మీరు అన్ని ఎక్స్పీరియన్స్ చేశారు, సో ఎక్కడ మమ్మల్ని అవన్నీ ఎక్స్పీరియన్స్ చేయకుండా మీరు ఆపుతున్నారు, లైక్ ఆ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్. అంటే మిమ్మల్ని చూసినప్పుడు ఫస్ట్ నాకు బాధ వేస్తుంది, అరే వీళ్ళు నా అలాగే అయిపోతారేమో అని. అందుకని ఆపేస్తుంటాను. మంచి పొజిషన్ లో ఉన్నారు. అంటే నా అలాగే అయిపోతుంది, టైం వేస్ట్ అయిపోతుంది. మనం ఒక విజన్ తో వచ్చాం. ఇప్పుడు స్టిల్ ఎవ్రీ పర్సన్ విల్ హ్యావ్ ఎ రిగ్రెట్ ఆఫ్ లైఫ్. రిగ్రెట్ ఏమైనా ఉంది అని అడిగితే మనం ఒకటి అనుకొని ఒక విజన్ తో చేయలేకపోతే అది మనకి నిద్రలో కానీ ఈవెన్ ఎప్పుడన్నా యూపీఎస్సీ ర్యాంక్ వచ్చిన రోజు కానీ ప్రిలిమ్స్ వచ్చిన రోజు కానీ ఆ 1-2 days అది మిమ్మల్ని వెంటాడుతుంటుంది. అంటే మీరు ఎప్పుడైతే అది రీచ్ అవ్వకపోతే ఇట్ విల్ బి అన్ హాంటింగ్ ఫర్ యువర్ రెస్ట్ ఆఫ్ యువర్ లైఫ్ ఎనీ టైమ్స్. ఎందుకంటే నీ డ్రీమ్ అది,
డ్రీమ్ అంటే నార్మల్గా మనం ఏదో రాసుకునేది బుక్లో కాదు. నువ్వు పడుకున్నప్పుడు కూడా నీ కళ్ళు వస్తుంది చూడు, నువ్వు ఇది నిన్ను 10 సార్లు లేపి చెప్తా ఉంటుంది. అది డ్రీమ్. అది నువ్వు రీచ్ అవ్వలేనప్పుడు నీ మైండ్, డ్రీమ్ అంటే ర్యాండమ్గా వచ్చేది కాదు, అది నీ డ్రీమ్ నువ్వు రీచ్ అవ్వలేనప్పుడు ఎప్పుడు ఇప్పటికీ స్టిల్ వన్ ఆర్ ది అదర్ పర్సన్ చూసినప్పుడైనా కానీ, రీచ్ అవ్వలేనప్పుడైనా కానీ, ఆ రోజు ఎంటైర్ 2-3 days డిస్టర్బింగ్ గానే ఉంటుంది, నువ్వేం చేయలేవు. సో అది రీచ్ అవ్వనప్పుడు అది ప్రాబ్లమాటిక్ గానే ఉంటుంది. అది రీచ్ అవ్వలేరేమో అని ఇప్పుడు నేనున్న పొజిషన్లో ఓకే మీకు అనిపించచ్చు మంచిగానే ఉంది, ఐఎమ్ డూయింగ్, నా వర్క్ ఏతుందో నేను చేస్తున్నాను, బట్ ఇప్పటికీ నా మైండ్లో నా డ్రీమ్ నేను రీచ్ అవ్వలేదని ఒక ఫీలింగ్ ఉంటుంది నాకు. అలా అని చెప్పి వేరే వాళ్ళని పుష్ చేయను, బట్ వేరే వాళ్ళు అలా పాత్ డివేట్ అవ్వకుండా ఉండడానికి వాళ్ళు ఆపడానికి ట్రై చేస్తుంటాను. అది రియలైజ్ అయి చేస్తే వెళ్ళండి. అంటే ఎక్స్పీరియన్స్ అయినాక రియలైజేషన్ ఇంకా అది బెటర్ కదా సార్. అది ఎవరో చెప్పడానికి వాళ్ళంతా వాళ్ళు అది అప్పటికి టైం వెళ్ళిపోతుంది, ఇక రాదు అది. వన్స్ యూ లాస్ ద టైం you'll never gain it and you can't gain it. అంటే నెగిటివ్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ వేరు, పాజిటివ్. ఈవెన్ ఐ ఫెల్ట్ ద సేమ్. నాకు ఎక్స్పీరియన్స్ రావాలనుకున్నాను, వచ్చింది, అది నేను రావాలని అనుకోలేదు, చేశాను. తర్వాత నాకు తెలిసింది ఏంటంటే అది వేస్ట్ ఆఫ్ టైం అని. దానివల్ల నాకు వచ్చింది ఏం లేదు. ఇఫ్ యూ కుడ్ నాట్ ఏబుల్ టు అసెస్ ద థింగ్స్ ఎట్ దట్ పర్టికులర్ ఇన్స్టెంట్, ఆ టైంలోనే నువ్వు అసెస్ చేసుకోలేకపోతే ఇంక మనం ఎవరు, ఎందుకు, ఏం చేస్తున్నావు అనేది క్వశ్చన్ చేసుకోవాలి. సో యూ షుడ్ అసెస్ యువర్ సెల్ఫ్ ఎట్ దట్ పర్టికులర్ ఇన్స్టెంట్. ఈ టైంలో నువ్వు చేసేది కరెక్టేనా కాదా. ఆ టైంలో కొంతమందికి బయట తిరగడం కరెక్ట్ అనిపిస్తుంది, బయట తిరిగేస్తుంటారు, కానీ అది ఎంతవరకు కరెక్ట్ అనేది నువ్వు గెస్ చేసుకోవాలి, నువ్వు క్వశ్చన్ చేసుకోవాలి. అప్పుడు మాకేంటంటే క్వశ్చన్ చేసే వాళ్ళు ఎవరు లేరు. నేను ఇక్కడే రూమ్స్లో ఉండేవాళ్ళం, ఫ్లాట్స్లో ఉండేవాళ్ళం, లేకపోతే ఫ్రెండ్స్తో తిరిగేవాళ్ళం. పేరెంట్స్ చెప్పడానికి కాల్ చేసినప్పుడు వన్ థింగ్ దే ఆస్క్ ఇస్, డిడ్ యూ హ్యాడ్ యువర్ లంచ్, డిన్నర్, ఫుడ్, డన్, హౌ వాజ్ యువర్ హెల్త్, ఓకే ఫైన్, ఎడ్యుకేషన్ ఎలా ఉంది. ఎప్పుడో ఇయర్ లాంగ్ ఒకటి వస్తుంది సెమిస్టర్, అప్పుడు రిజల్ట్ వచ్చినప్పుడు వీ డోంట్ ఈవెన్ రివీల్ ఇట్ టు ద పేరెంట్స్. ఒకవేళ బ్యాక్లాగ్స్ ఉంటే వీ హైడ్ ఇట్. దట్స్ హౌ మై ఫాదర్, when I was in my college, my father came to know about I had a backlogs of 4 just because of I'm living with my friends and not focusing on studies. He got a call from the parent regarding parent-teacher meeting in engineering. And when he found out that I had a backlogs of 4 and I didn't even said, we didn't had a discussion or else we didn't have a good wrap up from then. ఒక 6 months 8 months పట్టింది మేము మళ్ళీ నార్మల్ అవడానికి. అంటే తను ఏంటంటే నేను అంత కష్టపడి నేను ఆ కాలేజ్లో జాయిన్ చేసినప్పుడు నన్ను మోసం చేస్తున్నాను ఫీలింగ్ లో ఉన్నారు. దాట్స్ వాట్ ఐ హావ్ డన్. ఐ హావెంట్ రియలైజ్ ఎట్ దట్ పర్టికులర్ ఏజ్. రియలైజ్ అయ్యి ఉంటే ఇట్ వుడ్ బి ఎ డిఫరెంట్ సినారియో. సో దాని గురించి మిమ్మల్ని ఆపుతూ ఉంటాను అంతే. ఆ రియలైజేషన్ ఇంత తక్కువ ఏజ్ లో మాకు కావాలంటే ఏం లేదు, ఎప్పటికప్పుడు సెల్ఫ్ అసెస్ చేసుకొని కరెక్ట్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది. చేసుకోకపోతే ఏ రోజు ఆ రోజు బాగానే అనిపిస్తుంది. ఈ రోజు మార్నింగ్ సినిమాకి వెళ్దాం బాగానే అనిపిస్తుంది, ఈవినింగ్ ఫ్రెండ్స్ తో ఫోన్ మాట్లాడడం బాగుంటుంది, చాట్ చేద్దాం బాగుంటుంది, స్క్రోల్ చేద్దాం బాగుంటుంది. బట్ 1 year అయిపోయిన తర్వాత ఆర్ యూ గెటింగ్ సంథింగ్ అవుట్ ఆఫ్ ఇట్? సో అప్పటికి ఆ రోజు సెల్ఫ్ అసెస్మెంట్ ఉంటే బెటర్. అండ్ లైక్ ఇప్పుడు మనం కో ఎడ్యుకేషన్ గురించి మాట్లాడుకుంటే, కో ఎడ్యుకేషన్ ఉంటే లైక్ డిఫరెంట్ ఆఫ్ ఒపీనియన్స్ ఉంటాయి, ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ పర్స్పెక్టివ్స్ ఉంటాయి కదా సార్. సో అంటే బోత్ అమ్మాయిల మైండ్ సెట్ అండ్ అబ్బాయిల మైండ్ సెట్ డిఫరెంట్ ఉంటుంది. ఎప్పుడైతే కో ఎడ్యుకేషన్ పెడితే సమ్వేర్ ఎక్స్చేంజ్ అనేది ఉంటుంది ఒపీనియన్స్, కానీ ఇంకా ఫర్దర్గా వేరే ఎక్స్చేంజెస్ ఉంటాయి దాని గురించి చదవలేదు. కానీ ఆ ఒక థింగ్ అనేది బ్రాడ్ మైండెడ్నెస్ కొంచెం పెరుగుతుంది సార్. ఎడ్యుకేషన్ సిస్టంలో 2 things ఉన్నాయి. ఒకటేమో ర్యాంక్ రావాలి, ఇంకోటేమో పిల్లల్ని సెక్యూర్గా చూసుకోవాలి. పిల్లల్ని సెక్యూర్గా చూసుకోవాలనుకున్నప్పుడు కో ఎడ్యుకేషన్ అనేది మేజర్ ఫ్యాక్టర్ అవుతుంది. ర్యాంక్ రావాలనుకున్నప్పుడు ఆ ఫ్యాక్టర్ రాదు పేరెంట్లో. సో ఇక్కడ ఫస్ట్ మీరు మమ్మల్ని అడగడానికంటే ముందు ఈ క్వశ్చన్ మీరు పేరెంట్స్ని అడగాలి. ఓకే, ఇఫ్ యూ కుడ్ నాట్ ఏబుల్ టు చేంజ్ ద మైండ్ సెట్ ఆఫ్ ద పేరెంట్, ది ఎడ్యుకేషన్ మైండ్ సెట్ విల్ నెవర్ చేంజ్. సో ఇన్ సమ్ కేసెస్ కో ఎడ్యుకేషన్ లేకపోవడం వల్ల కూడా అడ్వాంటేజ్. ఎలా అంటే యుల్ ఫోకస్ ఆన్ యువర్ ఓన్ స్టడీస్, డిఫరెంట్ నావిగేషన్స్ కానీ డెల్యూషన్స్ కానీ మైండ్ సెట్ చేంజ్ కానీ ఏముండదు. యూ డూ ఇట్ ఫర్ ది సేక్ ఆఫ్ అదర్స్. వెన్ యూ హ్యావ్ ఎ కో ఎడ్యుకేషన్ యూ వాంట్ టు ఇంప్రెస్ ఎట్ దట్ పర్టికులర్ ఏజ్. ఇంప్రెస్ చేయాలనిపిస్తుంటుంది. అది మనం ఇంప్రెస్ ఎందుకు చేస్తున్నామో మనకు తెలియదు, కానీ మనం చేస్తాం వాళ్ళ కోసం అంతే. సో దట్స్ హౌ యూ వేస్ట్ యువర్ టైమ్ ఆన్ అన్నెసరీ ఆస్పెక్ట్స్. అది చెప్తుంటారు పక్కన వాళ్ళు, మన ఫ్రెండ్స్ కూడా. బట్ విల్ బీ లైక్ ఊవి అంటారు చూసారా, ఎంత దిగితే అంత లోపలికి వెళ్ళిపోతా ఉంటుంది. యూ విల్ నెవర్ కమ్ అవుట్ ఆఫ్ ఇట్. దాట్స్ వాట్ ఐ హావ్ బీన్ త్రూ. ఓకే, సో అందుకే మీకు చెప్తాను. అంటే లైక్ మీరు ఇంప్రెస్ చేసే ఫ్రెండా లేకపోతే వద్దని చెప్పే ఫ్రెండా? నాకు చాలా మంది చెప్పారు. నేను అప్పుడు ఉన్నప్పుడు ఒక స్టేజ్లో ఉండేవాడిని. ఎలా అంటే ఎవరు చెప్పినా వినేవాడిని కదా, నాకే నేనే ప్రపంచాన్ని రూల్ చేసిన ఫీలింగ్లో ఉండేవాడిని.
సో నాకు చెప్పేవాళ్ళు ఫ్రెండ్స్, బట్ ఐ డెంట్ రియలైజ్ ఇట్ హ్యాపెన్. ఇంకా జరిగిపోయింది అంతే. సో మనం ఈ టీనేజ్ లైఫ్ అనేది చాలా ఏజ్ ఆఫ్ డిస్ట్రాక్షన్స్ అనుకుంటాం. సో అలాంటి డిస్ట్రాక్షన్స్ అవ్వకుండా ఉండాలంటే ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి టీనేజర్స్ తీసుకోవాల్సిన మెజర్స్ ఏంటి సార్? ఫస్ట్ ఇండియాలో అని కాదు, మోస్ట్ ఆఫ్ ద స్టూడెంట్స్కి లేదు ఏంటంటే ఏం చేయాలి అనేది ఒక గోల్ లేదు. ఓకే, గోల్ లేకుండా ఏం చేస్తారంటే, నా ఫ్రెండ్ వెళ్ళిపోయాడు నేను అక్కడికి వెళ్ళిపోయాను, నాకు సైన్స్ రాదు మ్యాథ్స్కి వెళ్ళిపోతాను, మ్యాథ్స్ అంటే భయం సైన్స్కి వెళ్ళిపోతాను. అలా సైన్స్ అంటే ఇంట్రెస్ట్ అని చెప్పి సైన్స్కి వెళ్ళట్లేదు, మ్యాథ్స్ వల్ల భయంతో దీనికి వెళ్తున్నాడు. సో ఇఫ్ యూ కుడ్ నాట్ ఏబుల్ టు టేక్ డెసిషన్ ఆన్ యువర్ ఓన్, ఏది కావాలనేది నువ్వు డిసైడ్ అవ్వలేనప్పుడు నువ్వు ఏం చేయాలనేది కూడా తెలియదు నీకు. సో దాట్స్ హౌ యూ ఎండ్ అప్ ఆన్ ఇన్ ఏ డెజర్ట్. ఏం చేయాలో తెలియక ర్యాండమ్ బయట చూస్తాం, అప్పుడు మళ్ళీ కొత్త ప్లాన్ వేస్తాం, ఓయాసిస్ కోసం వెతుకుతూ ఉంటాం డెజర్ట్లో, అది దొరకదు, అది ఇట్ విల్ టేక్ ఎ టైమ్. దెన్ అందులో ఇంకా మనం ఏం చేస్తామంటే, దొరికింది క్యామెల్ దొరికితే క్యామెల్ ఎక్కి విల్ రైడ్, ఇఫ్ నాట్ విల్ పుట్ ఎ బిజినెస్ ఆన్ క్యామెల్. సో యూ నీడ్ ఎ విజన్ ఫస్ట్, గోల్ ఒకటి ఉండాలి. అండ్ అగైన్ యాజ్ ఐ సెడ్, యూ నీడ్ టు హ్యావ్ ఎ డ్రీమ్స్ వాట్ యూ వాంట్ టు బి, అండ్ యూ నీడ్ టు వర్క్ ఆన్ దట్ పర్టికులర్ లైన్స్. దేర్ ఈస్ అ ఛాన్స్ ఆఫ్ డీవియేషన్ ఉంటుంది, డైవర్షన్ ఉంటుంది, బట్ అగైన్ యూ షుడ్ పుట్ లిమిటేషన్ టు దాట్. ఏది ఎంతవరకు చేస్తున్నావు ఏంటి అనేది ఉండాలి. లేకపోతే వదిలిపెట్టేసాను కదా, ఎగిరిపోతాను కదా అంటే నో వన్ కెన్ క్యాచ్ యూ. అది మనకి ఎప్పుడు తెలుస్తుంది అంటే, వెన్ యూ కంప్లీట్ యువర్ గ్రాడ్యుయేషన్, నీ లైఫ్ సెటిల్మెంట్ కావాలనుకున్నప్పుడు తెలుస్తుంది. 23, 24, 25 ఏజ్ అప్పుడు. అప్పటికి యూ డోంట్ హ్యావ్ ఎ స్ట్రాంగ్ బేసిక్స్ ఏమి ఉండవు, స్కూల్ ఎడ్యుకేషన్ ప్రాపర్గా ఉండదు, ఇంజనీరింగ్ ప్రాపర్గా, కాలేజ్ ప్రాపర్గా చేసామంటే అది చేయలేదు. ఇప్పటి వరకు చేసిన స్కూలింగ్ వేస్ట్, కాలేజ్ వేస్ట్, నెంబర్ ఆఫ్ ఇయర్స్ వేస్ట్. మరి ఇప్పుడు ఏం చేయాలి? ఫ్రెష్గా మళ్ళీ న్యూ బిగినింగ్ టు గెట్ ఎ న్యూ జాబ్. సో దిస్ ఈస్ వాట్ యూ నీడ్ టు డెవలప్. ఈవెన్ స్టూడెంట్స్ ఎవరికైనా కానీ, ఇప్పుడు ఈవెన్ ఫర్ ద ఇంటర్మీడియట్ స్టూడెంట్స్, 10th స్టూడెంట్, దే నీడ్ టు హ్యావ్ సమ్ గోల్, డ్రీమ్స్ ఉండాలి ఫస్ట్. ఆ డ్రీమ్ గురించి గోల్ పెట్టుకొని హార్డ్ వర్క్ చేస్తూ వెళ్ళిపోవాలి. సో వాళ్ళు బిలీవ్ చేసుకోవాలి అంటే సెల్ఫ్ బిలీవ్, సెల్ఫ్ లిమిటేషన్, సెల్ఫ్ డిసిప్లిన్. ఇక్కడ నుంచి ఇప్పుడు చెప్పి, అందుకే అంటారేమో పొలిటికల్ సైన్స్ లో ఎవ్రీ హ్యూమన్ ఈజ్ అండ్ సోషల్ యానిమల్. సో దాని గురించి అంటారు, ఏం చేయాలో తెలియదు ఏదో ఒకటి చేస్తూ ఉంటారు. ఓకే, సో సిన్స్ యూఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ డిస్ట్రాక్షన్స్, సో లైక్ చాలా మంది ఏ పర్సెప్షన్ ఉంటే రిలేషన్షిప్ దట్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్స్ అనేది కూడా ఒక కైండ్ ఆఫ్ డిస్ట్రాక్షన్. బట్ అదర్ సైడ్ చూసుకుంటే సపోర్టివ్ ఉన్న వాళ్ళు ఉంటారు సార్. సో దానిపైన హౌ డూ యూ సీ దట్? సపోర్టివ్ ఇస్ అ సెకండరీ ఆస్పెక్ట్, వెరీ లీస్ట్ ఆస్పెక్ట్. నీకు మెచ్యూరిటీ వచ్చి నువ్వు డీల్ చేసి నువ్వు అర్థం చేసుకుని చేసేది అది సెకండరీ, వెరీ లీస్ట్ ఆస్పెక్ట్. బట్ డిస్ట్రాక్షన్ ఇస్ ద ఫస్ట్ థింగ్. అంటే నువ్వు చేయాలి అని అనుకోవడమే పెద్ద డిస్ట్రాక్షన్. యూ విల్ ఇన్వెస్ట్ లాట్ ఆఫ్ టైమ్ ఆన్ ఇట్. డేలో ఈవినింగ్ 6 కాలేజ్ అయిపోయిందంటే, వెన్ ఐ వాజ్ ఇన్ మై కాలేజ్, ఫేస్బుక్ ఉందంటే 5 కాలేజ్ అయిపోయిందంటే 6కి వస్తే 10 రూపీస్ ఇంటర్నెట్ ఛార్జెస్. అప్పట్లో 20-30 రూపీస్ పెట్టి డైలీ వాట్సాప్ ఫేస్బుక్ లో కూర్చొని వీల్ చాట్ ఆన్ ఇట్. 3 hours వేస్ట్ అయిపోయిన తర్వాత నువ్వు ఏం చేస్తావు? వెళ్ళి తినేసి పడుకుంటావు. హ్యావ్ యూ డన్ ఎనీథింగ్ ప్రొడక్టివ్? ఇలానే రోజు చేస్తారు. కొన్ని రోజుల తర్వాత క్లోజ్ అయిపోతారు. క్లోజ్ అయిపోయిన తర్వాత ఫేస్బుక్ లో బదులు బయట ఉంటారు. అండ్ బయట అయిపోయిన తర్వాత ఇలా కంటిన్యూ అవుతూ వచ్చేవరకు ఏమైపోతుంది? టైం అయిపోయింది. ఏమైనా చేసాం ప్రొడక్టివ్గా? ఎప్పుడు వస్తుంది నువ్వు అన్న సోషల్ ఏంటి సపోర్ట్? అది రేరెస్ట్ ఆఫ్ ద రేర్ కేస్. ఇక మనం సుప్రీంకోర్టులో డెత్ పెనాల్టీ ఇచ్చినప్పుడు రేరెస్ట్ ఆఫ్ ద రేర్ కేస్ ఎలా అంటాము, ఇది కూడా రేరెస్ట్ ఆఫ్ ద రేర్ కేస్. అది ఒకరికి జరిగింది కదా అందరికి జరుగుతుంది అనుకోవడం మాత్రం ఇంపాసిబుల్. అది ఇట్స్ వెరీ రేర్. అది కూడా వాళ్ళు అచీవ్ అయిపోయిన తర్వాత అంటారు కదా, సివిల్ సర్వీసెస్ లో ప్రిపేర్ అయిన తర్వాత నేను ఒక స్ట్రాటజీ ఫాలో అయ్యాను అందుకే సక్సెస్ అయ్యాను. వాళ్ళకి సక్సెస్ అయింది, వాళ్ళకి అది హెల్ప్ అయిందేమో, మిగతా వాళ్ళకి అవ్వదు. అలా లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ హ్యావ్ got distracted and see another point, if you go to Ashok Nagar or Delhi, Rajendra ORN, 99% of the people ఇలానే ఉంటారు, దొరుకుతారు నీకు. అక్కడికి చాలా జీల్తో వస్తారు, ఎస్పెషల్లీ ఫ్రమ్ ది తెలుగు స్టేట్స్. వాళ్ళకి అప్పటి వరకు తెలుగు స్టేట్స్ అండ్ సదర్న్ స్టేట్స్ లో ఫ్రీడమ్ ఉండదు. అక్కడికి రాంగ్లో చాలా ఫ్రీడమ్ వస్తుంది, పేరెంట్స్ ఉండరు, ఎవరు ఉండరు. దే విల్ స్టార్ట్. ఇక మనం దాన్ని డిస్కస్ చేయలేము. ఇక అది అలా అవుతుంది అక్కడ. యు విల్ సీ ఎవ్రీథింగ్. సో సపోర్ట్ అనేది లీస్ట్ వస్తుందేమో మేబీ, అది వచ్చే వరకు మన టైం అంతా అయిపోతుంది. అప్పుడు నీకు ఒక రిగ్రెట్ వస్తుంది లైఫ్లో, క్వశ్చన్ చేసుకుంటావు మధ్యలో ఆగిపోయి, అనవసరంగా నేను టైం ఇలా పెట్టి ఇన్వెస్ట్ చేసి నేను నా లైఫ్ని వదులుకున్నానేమో అని అనుకుంటావు.
అప్పుడు నువ్వు చేసింది కరెక్టా రాంగ్ అనేది నీకు తెలుస్తుంది. అప్పుడు నువ్వు ఏం చేస్తావు, అవతల వాళ్ళని వాళ్ళది అన్నట్టు వాళ్ళ మీద కంప్లీట్ గా పుష్ చేస్తావు, బ్లేమ్ చేస్తా ఉంటావు. సో అది చేయకూడదు అంటే ఇవన్నీ చేయకూడదు ఫస్ట్. ఓకే, సో ఇందులో మీ పర్సనల్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఏమన్నా? నా పర్సనల్ అందుకే నేను ఏం చెప్పినా నా పర్సనల్ ఎక్స్పీరియన్స్ చెప్తాను. నువ్వు అడిగిన ఏ క్వశ్చన్ అడిగినా అన్నిట్లో నేను ఉన్నాను. నేను చెప్పింది ఏదైనా అవుట్ ఆఫ్ మై ఎక్స్పీరియన్స్ చెప్పాను. ప్రతి దాంట్లో నేను ఉన్నాను. అదర్ దెన్ ఢిల్లీ వెళ్ళినప్పుడు ఐ వాస్ కంప్లీట్లీ, ఐ డు నాట్ హ్యావ్ ఎనీ సోషల్ మీడియా, ఐ డు నాట్ హ్యావ్ ఎనీ వాట్సాప్. ద ఓన్లీ వే ఐ కమ్యూనికేటెడ్ విత్ మై ఫ్రెండ్స్ ఆర్ ది పేరెంట్స్ ఇస్ అప్పట్లో గూగుల్ హ్యాంగ్ అవుట్స్ అని ఉండేది. ఈ వాట్సాప్ ఉండేది కాదు, ఏమి ఉండేది కాదు. ఇన్స్టాగ్రామ్ ఐ డు నాట్ నో. ఒకటి హ్యాంగ్ అవుట్స్ ఉండేది, హ్యాంగ్ అవుట్స్ లో మాట్లాడాను. ఓకే, సో సార్ లైక్ మీ ఫ్యామిలీ గురించి తెలుసుకుంటున్నాను. లైక్ మీరు లైక్ రిగార్డింగ్ ఫ్యామిలీ అనేది ఒక బేసిక్ యూనిట్, దాని నుంచి మనం ఎస్కేప్ అవ్వలేము. సో ఫ్యామిలీలో మీరు లైక్ ఎలాంటి ఛాలెంజెస్ ఫేస్ చేస్తున్నారో ఆయన చేశారు అంటే, ఫ్యామిలీ అంటే ఇఫ్ యూఆర్ ఎ ఫాదర్ ఆర్ ఎనీథింగ్, కొత్తగా లైఫ్ స్టార్ట్ చేసినట్టు. యూ డు నాట్ హ్యావ్ ఎనీ ఎక్స్పీరియన్స్. పిల్లలతో ఎలా ఉండాలో తెలియదు, వైఫ్తో ఎలా ఉండాలో తెలియదు, వైఫ్ వాళ్ళ పేరెంట్స్తో ఎలా ఉండాలో తెలియదు, అండ్ మీ వైఫ్ మీ పేరెంట్స్ అంటే మా పేరెంట్స్ ఎలా ఉండాలో ఉన్నప్పుడు ఎలా మేనేజ్ చేయాలో తెలియదు. సో ఇలాంటి కండిషన్స్ లో ఎలా అంటే కంప్లీట్లీ క్రాస్ రోడ్స్ లో ఉంటాం మనం, ఏం చేయాలో తెలియక. సో అగైన్ ఇట్స్ ఎ న్యూ బిగినింగ్ ఫర్ అస్. అసలు ఏం చేయాలో తెలియనప్పుడు యూ విల్ స్టార్ట్ డిపెండింగ్ అపాన్ బేస్డ్ ఆన్ ఎక్స్పీరియన్సెస్, డిపెండింగ్ ఆన్ ద ఇన్సిడెంట్ ఎలా ఉందో బేస్ చేసుకొని అక్కడ ఎలా రెస్పాండ్ అవ్వాలో రెస్పాండ్ అవుతూ వెళ్తాం. కొన్ని టైమ్స్ లో రెస్పాండ్ అవ్వకుండా ఉంటాం. కొన్నిసార్లు చేయకపోతేనే మంచిది, చేయకుండా ఉంటాం. సమ్ టైమ్స్ యూ హియర్ ఎ లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్ అబౌట్ యువర్ సెల్ఫ్. నువ్వు ఇలా అనేది నిన్ను డిసైడ్ చేస్తుంటారు క్యారెక్టర్స్ వెన్ యూఆర్ నాట్ రెస్పాండింగ్. ఈవెన్ ఎట్ దట్ టైమ్ ఆల్సో యూ షుడ్ నాట్ రెస్పాండ్. సో దట్స్ హౌ యూ నీడ్ టు సెయిల్ ద బోట్. ఇట్స్ లైక్ యూ సెయిలింగ్ యువర్ ఓన్ బోట్ ఇన్ ఎ ఓషన్. తెలియదు ఎక్కడెక్కడ నీకు హరికేన్స్ ఉంటాయి, ఎక్కడెక్కడ రోరింగ్ 40s ఉంటాయి, ఎక్కడెక్కడ ఏది ఉంటుందో తెలియదు. సో యుల్ సెయిల్ యువర్ ఓన్ బోట్ డిపెండింగ్ అపాన్ ద ఇన్సిడెంట్. సో ఈ లైక్ మీ ప్రొఫెషనల్ జర్నీలో మీ వైఫ్ ప్లే చేసే రోల్ ఏంటి సార్? స్టార్ట్ విత్ సేయింగ్ హర్ నేమ్. సో జయశ్రావణి, కంప్లీట్ ఫుల్ నేమ్ ఇస్ సిల్వేర్ జయశ్రావణి. సో షీ జనరల్లీ మేము ఇనిషియల్ గా వర్క్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు వెన్ వి గాట్ మ్యారీడ్ ఐ స్టార్టెడ్ ప్రిపేరింగ్. అరేంజ్ మ్యారేజ్? అరేంజ్ మ్యారేజ్ చేసిన తర్వాత రెండు అంటే ముందు ఏది వచ్చింది సార్? అట్లా ఫస్ట్ ఏది వస్తుంది, తర్వాత అరేంజ్ వస్తుంది. సో జరిగిపోయిన తర్వాత షీ స్టార్టెడ్ వర్కింగ్. తను వర్క్ చేసేది, షీ వర్క్డ్ ఇన్ అమెజాన్. దెన్ ఐ స్టార్టెడ్ మై ప్రిపరేషన్. కొన్ని డేస్ తర్వాత తను జాబ్ ఆపేయాల్సి వచ్చింది. దెన్ ఐ స్టార్టెడ్ వర్కింగ్. సో ఇట్స్ అప్ అండ్ డౌన్ ఉండేది. సో కంప్లీట్లీ సపోర్టివ్ రోల్. ఇప్పటి వరకు ఏది ఉన్నా కానీ చెయ్యి అని చెప్పేది in every aspect, even when it comes to the institution or when it comes to the helping the students or when it comes to helping some of the people when they are in needy, she has a very supportive role. When it comes to, she used to take care of the entire pillal gurinchi mottam care తీసుకుంటుంది. So most of the time మేము ఇక్కడ ఉంటాం. And when it comes to their works or schooling or their anything related to the events of birthday, she takes care of it. అప్పుడప్పుడు నేను మర్చిపోతుంటాను, ఏజ్ కానీ వాళ్ళ బర్త్డే డేట్స్ కానీ అన్ని మర్చిపోతాను. సమ్ టైమ్స్ షీ కీప్స్ రిమైండింగ్ మీ ఎవ్రీ డే. జనరల్ ర్యాండమ్ ఏదో మిమ్మల్ని కలిసినప్పుడు ఏదైనా MCQs కానీ నేను క్వశ్చన్ అడిగితే ఎలా అడుగుతారో వాళ్ళు కూడా ర్యాండమ్ గా నా ఫోన్ నెంబర్ ఏంటి, నా బర్త్డే డేట్ ఎప్పుడు, పిల్లల బర్త్డే డేట్ ఎప్పుడు అని అడుగుతూ ఉంటారు. దట్స్ హౌ వి రిమెంబర్ ద థింగ్స్. ఓకే, సో లైక్ ఇందాక క్వశ్చన్ అడగడం మర్చిపోయినా సార్, మీరు బీటెక్ లైఫ్ ని చూసారు. సో అప్పుడు ఫ్యాన్స్ హీరోకి పర్టికులర్ ఫ్యాన్ అవ్వడం కానీ హీరోయిన్ ఫ్యాన్ అవ్వడం అంటే చాలా ఉంటుంది. సో మీరు ఏ హీరోకి ఫ్యాన్? ఏసీ కూలర్ అంటే ఫుల్ ఉండేది మా కాలేజ్ లో. అంటే ఫ్యాన్ ఆఫ్ పవన్ కళ్యాణ్. ఆ రోజు మూవీ రిలీజ్ అవుతుందంటే, సాంగ్స్ ఆడియో లాంచ్ రిలీజ్ అవుతుందంటే ఆ రోజు అన్ని కార్లు ఒక 20-30 కార్స్ ఉంటాయి. అన్ని డోర్స్ ఓపెన్ చేసేసి పార్కింగ్ లో అన్నిటి ఒకేసారి సాంగ్స్ పెట్టేసి బ్లాక్ టీషర్ట్స్ ఉండే, బ్లాక్ టీషర్ట్స్ తోటి ఇక్కడ లోగో పవన్ కళ్యాణ్, బ్యాక్ సైడ్ రిటర్న్ పవనిజం అని రాసి ఉంటుంది. స్టిల్ ఆ ఫేస్బుక్ లో ఉంటాయి ఫొటోస్ అవన్నీ. అందరూ కాలేజ్ లో ఆల్మోస్ట్ ఒక 150 మెంబర్స్ ఒక థింగ్ లాగా నడుస్తూ ర్యాలీ చేస్తూ ఆ సాంగ్స్ పార్కింగ్ లో పెట్టి లంచ్ అవర్స్ ఆర్ బ్రేక్ అవర్స్ లో ఒక పెద్ద గ్రాండ్ ఈవెంట్ లా చేస్తారు. సో దాట్స్ హౌ వి డూ. అండ్ కాలేజ్ రిలీజ్ అవుతుందంటే మార్నింగ్ ఒక్కలే బుక్ చేస్తారు, తెలిసిన వాళ్ళు అలా రిలేషన్ ఉంటారు వీళ్ళకి.
ఒక 50-60 మెంబర్స్ కింద ఫ్రంట్ రోలో 2-3 rows మొత్తం బుక్ చేసేస్తారు, పైన కూడా కాదు. ఆ టీ షర్ట్స్ వేసుకొని మార్నింగ్ 4కి బయలుదేరి బెనిఫిట్ షో ముందే వెళ్ళి అక్కడ అంతా స్టేజ్ పైకి ఎక్కి డాన్స్ వేసిన సందర్భాలు కూడా ఉంటాయి కాలేజెస్. అలా ఉన్నాయి. ఎందుకు పవన్ కళ్యాణ్ పర్టికులర్? సేమ్ ఇదే క్వశ్చన్ నేను కాలేజ్లో ఉన్నప్పుడు వస్తుంటారు కదా సెమినార్స్కి, ఇలా చాలా ఇంట్రోవర్ట్ షై నేను ఉండేవాడినప్పుడు, ఇప్పటికీ స్టిల్ అదే. సో అడిగాడు, ఈజ్ దర్ ఎనీవన్ ఫ్యాన్ ఆఫ్ పవన్ కళ్యాణ్ అని. అప్పట్లో భయం ఉండేది కాదు, కానీ అందరు లేపుతారేమో అనుకుంటాను, ఎక్స్పెక్ట్ చేశాను అందరు లేపుతాను. లేపితే నేను చేయి చూస్తే నేను తప్ప ఇంకెవరు లేపలేదు. అంటే నాతో పాటు ఒక 30-40 మెంబర్స్ ఉన్నారు ఆ సెమినార్ హాల్లో. లేపిన తర్వాత అడిగాడు ఎందుకు ఫ్యాన్ అని. చెమటలు ఆరిపోయినా, ఏం చెప్పాలి తెలియక. తర్వాత సార్ అంటే నేను అంత కాన్ఫిడెంట్గా లేను. ఎందుకని అడిగితే సార్ హ్యూమన్ నేచర్, హ్యూమానిజం అని అన్నాను. ఆయన అన్నాడు అసలు హ్యూమానిజం అనే వర్డ్ అసలు డిక్షనరీలోనే లేదన్నాడు. అసలు ఉందో లేదో నాకు తెలియదు ఫస్ట్. అది కూడా ఎవరో ఒకరు ఆ టెన్షన్ లో బ్యాక్ లో నుంచి వెనకాల నుంచి సపోర్ట్ ఇచ్చి వర్డ్ ఇచ్చాడు ఒక వర్డ్. అంటే ఎందుకు ఇచ్చామో తెలియదు, బట్ ఆ ఆరా వల్ల అది ఉండేది, వచ్చింది. డే ఫ్రమ్ మా చైల్డ్హుడ్ నుంచి ఆ హీరోని చూస్తూ వచ్చాం, మా కల్చర్ కానీ అది ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఉండేది. సో అలా వచ్చేసిన తర్వాత లేటర్ ఆన్ ఈ వెరీ గుడ్ సోషల్ యాక్టివిటీస్. అప్పుడు ఏం చెప్పడానికి రాక అలా చెప్పేసాము. సో దెన్ ఎందుకు అనేది అంటే మేబీ సంథింగ్ సొసైటల్ ఆస్పెక్ట్స్ మీద రెస్పాండ్ అవటం కానీ, when it comes to the some kind of religious aspect may respond out and even now, but previously we used to respond a lot on it. So that's how we got connected, and the movies good one of the connection our age loki avi baga touch ayi toli prema tammudu and alanti movies. So that's how we got connected. Okay, so like మనకి ఎట్లా అంటే ఏజ్ పెరిగిన కొద్ది హీరోస్ ఫేవరెట్ గా మారుతుంటారు. సో మీకు అప్పటికి ఇప్పుడే ఉన్నది. ఓకే, ఇప్పటికి కూడా స్టిల్ ఇప్పుడు ఏమో చేయట్లేదు, కానీ ఇప్పుడు మేబీ పొలిటికల్ యాంగిల్ అవ్వచ్చు ఇన్ఫ్లుయెన్స్. ఓకే సార్, సో లైక్ ఈ పాడ్కాస్ట్ ద్వారా ఏదన్నా ఒక ప్రామిస్ మన కాలేజ్ చేసి విత్ ఇన్ 1 month లో ఇంప్లిమెంట్ చేస్తా అంటే లైక్ వాట్ వుడ్ బి సార్? 1 month లో ఇంప్లిమెంట్ చేస్తా అంటే ప్రామిస్ ఏదన్నా ఆపేయమంటే పాడ్కాస్ట్. యాక్చువల్లీ చాలా ఉన్నాయి, ఏది ఉందో మీతోనే రిలేషన్ ఉన్నది. మీరు చేస్తే అది ఇంప్లిమెంట్ అవుతుంది, చేయకపోతే అవ్వదు. యాక్చువల్గా నేను గర్ల్స్కి చాలాసార్లు అనుకున్నాను డిఫెన్స్ టెక్నిక్స్ నేర్పించడానికి ఒక ట్రైన్ చేపిద్దామని అనుకుంటాను. బట్ అది ఎప్పుడు మేల్ కావాలి. సో అది చేపిద్దామని అనుకున్నప్పుడు చాలాసార్లు అనుకుంటాను, ఎవరు రెస్పాండ్ అవ్వట్లేదు ప్రాపర్గా. ప్రతిసారి కొంతమంది వస్తున్నారు, కొంతమంది స్కిప్ చేస్తున్నారు, వాళ్ళ డైలీ డిసిప్లిన్ ఉండట్లేదు దాని మీద. సో అది చేయట్లేదు. సో ఇంకేదైనా చెయ్యాలి అని అంటే సార్ మీరు అడిగినట్టు మేము ఎన్పిఏకి వెళ్ళాం. అది 1 month మేము అడిగింది కాదు, అంటే ఇద్దరిని కలిపి తీసుకెళ్ళాం. అది కూడా సార్. ఓకే సార్, ఇఫ్ పాసిబుల్ విల్ డు సంథింగ్ అంతే మోస్ట్లీ. ఓకే సార్, సో లైక్ ఇప్పుడు మీరు మళ్ళీ మీ కాలేజ్ లైఫ్ కి రేపు మీ యూపీఎస్సీ ప్రిపరేషన్ పీరియడ్ కి వెళ్ళాలనుకుంటే, సో వాట్ వుడ్ బి దట్ వన్ థింగ్ యూ వాంట్ టు చేంజ్? డెవలపింగ్ అండ్ హ్యాబిట్ ఆఫ్ రీడింగ్ ఏ బుక్ని అర్థం చేసుకునే విధానం స్టార్టింగ్లో లేదు నాకు. చదివాను, నేను చాలా నేర్చుకుంటున్నా అనే ఫీలింగ్లో ఉన్నాను. ఎలా ఉండే అంటే ఆ రోజు జాగ్రఫీ చదివిన వెంటనే ఈస్ట్ నుంచి వెస్ట్ డైరెక్షన్లో ఎయిర్ మూవ్ అవుతుందంటే ఇక ఇటు వచ్చేస్తుంది, ఇటు నుంచి క్లౌడ్ చూస్తే ఇక వర్షం వచ్చేస్తుంది. అది క్యూములో నింబస్ క్లౌడ్ అలా ఉండేది. లేకపోతే మూవీకి వెళ్ళాను, బాహుబలిలో మూవీలో మంచు కరిగిపోయి వస్తుంటది కదా, అది చూడంలో నా జాగ్రఫీకి అవలాంచెస్ వచ్చేస్తున్నాయి. నేను ప్రతిదీ ఇల్యూషన్ లో ఉండే, చదువుతున్నాను బాగా వచ్చేస్తున్న ఫీలింగ్ లో ఉండే. బట్ లేటర్ ఆన్ ఐ రియలైజ్ వెన్ ఐ స్టార్ట్ అటెంప్టింగ్ ది ప్రిలిమ్స్, క్వశ్చన్స్ అటెంప్ట్ చేస్తే ఒకటి రావట్లేదు. సో దట్ ఈస్ వాట్ ఐ వాంట్ టు చేంజ్. అండ్ కంప్లీట్గా డివేట్ అయిపోయి అవుట్ ఆఫ్ సోషల్ మీడియాలో లేను, బట్ ఐ వాంట్ టు ఫోకస్ మోర్ ఆన్ ఇట్, ఆన్ ఇండియా దిస్ ప్రిపరేషన్ ఇఫ్ ఐ హ్యాడ్ అన్ ఆపర్చునిటీ అగైన్. సో లైక్ మన కాలేజ్ లో మీరు తీసుకున్న ఒక డిసిజన్ దానికి ఇంకా రిగ్రెట్ అవుతున్నదా? ఏదైనా తీసుకున్న డిసిజన్ అది ఇంప్లిమెంట్ అయిపోయింది, సో యూఆర్ రిగ్రెటింగ్ ఇట్, ఎనీథింగ్ లైక్ దట్? ఒకసారి అంటే నా మైండ్ సెట్ ఎలా అంటే, అది చేతిలోంచి పోనంత వరకు దాని గురించి ఎక్కువ డిస్కస్, అంటే ఎక్కువ తాపత్రయంగా ఎక్కువ ఆలోచిస్తాను, ఈవెన్ ఇన్ పర్సనల్ లైఫ్ ఆర్ ఎనీవే. ఒక్కసారి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత దాని గురించి ఇంకా డిస్కషన్ కానీ దాని గురించి ఫీల్ అవడం కానీ చేయను. బికాస్ దాన్ని అది జరిగిందంటే మన వల్లే జరిగింది.
ఓకే. వీ షుడ్ నాట్ బ్లేమ్ ఎనీ పర్సన్ ఆర్ రిగ్రెట్ అవ్వకూడదు. ఇంకా అరే ఎందుకు చేశాను, అది చేయకపోయి ఉంటే బాగుండేది. బాగుండేది అంటే ఏం చేయలేము, దాన్ని రిటర్న్ తీసుకోలేము. బట్ మోస్ట్లీ వీ హ్యావెంట్ డన్, అంటే ఎప్పుడు అలా అవ్వలేదు. సో డూ యు హావ్ రిగ్రెట్స్? రిగ్రెట్స్ అంటే కొంచెం నా అనుకున్న డ్రీమ్స్ మీద కొంచెం ఇంకెక్కువ ఫోకస్ చేయాల్సిందేమో అనిపిస్తుంది. ఓకే. అదొకటి ఉండి స్టిల్ ఎప్పటికీ ఉంటుంది. అది చెప్పాను కదా, డ్రీమ్స్ అనే ఒకటి ఉంటుంది, అది ఎప్పుడు మన హాంట్ చేస్తూ ఉంటాయి రీచ్ అవ్వకపోతే. ఓకే. లేకపోతే ఎవరో ఒకరు గుర్తు చేస్తూ ఉంటారు. అదొక లూప్. అది వేరే వర్క్ చేస్తుంటాం, హ్యాపీగానే ఉంటాం, బట్ సాటిస్ఫైడ్గా ఉంటాం. దట్ ఈస్ డిఫరెన్స్. హ్యాపీనెస్ ఈస్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ సాటిస్ఫాక్షన్. అంటే ఇప్పుడు మీరు హ్యాపీగా ఉన్నారా, సాటిస్ఫైడ్ ఉన్నారా? హ్యాపీగా ఉన్నాను, సాటిస్ఫైడ్ అంటే నాకు ఇప్పుడు ఎలా వస్తుందంటే, ఎప్పుడన్నా స్టూడెంట్స్ ఇప్పుడు చెప్పింది దాన్ని రాసి వచ్చి కరెక్ట్ చేయించుకొని ఇంకా దాన్ని రిగ్రెస్గా ఫాలో అవుతుంటే అది ఒక హ్యాపీగా ఉన్నారు, వీళ్ళు అవుతారు, ఈ పర్సన్ మనం చూడొచ్చు లిస్ట్లో, మన తరపు నుంచి ఇంకొకరు ఉన్నారు, అక్కడ వస్తుంది సాటిస్ఫాక్షన్. ఒకవేళ అది అవ్వకపోతే కొంచెం ఎందుకో డిస్టర్బ్గా అనిపిస్తుంది, ఎందుకు వీళ్ళు ఇలా చేస్తున్నారు, లైఫ్ని వేస్ట్ చేసుకుంటున్నారేమో, కొంచెం చేస్తే కష్టపడితే బాగుంటుంది కదా అలా బాధ అనిపిస్తుంది. ఇది పబ్లిక్ డిమాండ్ క్వశ్చన్ సార్. అంటే లైక్ యు ఆర్ వెరీ మచ్ కాన్షియస్ అబౌట్ యువర్ డ్రెస్సింగ్ స్టైల్. సో లైక్ అది లైక్ ఇట్ రిఫ్లెక్ట్స్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ డిసిప్లిన్ ఆర్ సెల్ఫ్ రెస్పెక్ట్, లైక్ అలాంటిది ఏమన్నా? ఇంట్లో కూడా అదే అంటారు, నీకు సెల్ఫ్ అబ్సెషన్ అది వర్డ్ యూజ్ చేస్తుంది. సెల్ఫ్గా ఎక్కువ కేర్ తీసుకుంటావు, సెల్ఫ్గా ఎక్కువ పట్టించుకుంటావు అని చెప్పేసి. ఇట్స్ నాట్ అబౌట్ దట్ రైట్ ఫ్రమ్. అంటే నేను చిన్నప్పటి నుంచి, అంటే నా స్కూలింగ్ అంటే చిన్నప్పటి నుంచి ఎప్పుడో స్టెప్ కటింగ్ అని ఉండేది, మీకు ఉందో లేదు తెలియదు. ఇప్పట్లో ఏంటంటే సైజ్ చేస్తారు, అప్పట్లో స్టెప్ కటింగ్ అని ఒక అబ్బాస్ కటింగ్ అని ఉండేది. మీరు మూవీ చూస్తే, మూవీ పేరు ఏదో ఉంది, ఆ మూవీలో ఉండి దాన్ని చూసి ఇన్ఫ్లుయెన్స్ తరుణ్ కూడా ఉండేది అలా కొంచెం సైడ్ కట్ అది చేస్తూ వెళ్ళి. అలా మేబీ తెలీదు ఆ ఇన్ఫ్లుయెన్స్. అలా తర్వాత నుంచి డ్రెస్సింగ్ అంటే పర్టికులర్గా ఇలా అని కాదు, నేను ఎక్కడికి వెళ్తే అలా ఉంటాను. ఇప్పుడు ఇలా ఉన్నాను నేను, మేబీ అవుటింగ్ ఏదన్నా ట్రిప్ వెళ్ళినప్పుడు అసలు ఫార్మల్స్ కాదు కదా, కనీసం యూ డోంట్ ఫైండ్ మీ ఇన్ ఎనీ షర్ట్స్, బ్యాగీ ప్యాంట్స్, టీ షర్ట్స్, చెప్పల్స్ వేసుకుంటాను. ఇంకో దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు ఇంకోలా ఉంటాను. అంటే డిపెండ్స్ అపాన్ వర్క్ ప్రొఫెషన్ మీద, అంతే తప్ప ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు ఇలా ఉండాలి అంటే బేసిక్గా నాకంటే ముందు అవతల పర్సెప్షన్ ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఇదే ప్లేస్కి, ఇదే పాడ్కాస్ట్కి యాజ్ అ ఫ్యాకల్టీగా నేను నార్మల్గా పార్టీ వేర్ వేసుకొని వస్తే మీకు ఎలా అనిపిస్తుంది? సీజన్ సార్ ఇలా వచ్చాడు, మేబీ వీళ్ళు ఎడ్యుకేషన్ సంబంధించిన వాళ్ళేనా అని ఉంటుంది. సో అవతల వాళ్ళ పర్సెప్షన్ చేంజ్ అవ్వకుండా ఉండడానికి వి యాక్ట్ దిస్ వే. ఇది కంఫర్టబుల్ ఉంది, నాకు ఇది తీసేసి మామూలుగా రిలాక్స్గా కూర్చోవడం ఇష్టం. బట్ ఏంటంటే అవతల పర్సెప్షన్ డిసైడింగ్ ఫ్యాక్టర్ ఇది. సో ఎనీ పర్సన్ యూ డిసైడ్ బేస్డ్ అపాన్ హిస్ అపియరెన్స్ ఫస్ట్, దట్స్ హౌ యూ రియాక్ట్ టు ద పర్సన్. సో మనం అవతల వాళ్ళకి ఆ స్కోప్ ఇవ్వద్దు. ఇన్ ఎనీ ప్లేస్ అవతల వాళ్ళకి స్కోప్ ఇవ్వకూడదు. మనం అనుకుంటాం డ్రెస్సింగ్ మ్యాటరా కాదా అని, బట్ ఇట్ మ్యాటర్స్ ఎ లాట్. ఇప్పుడు నువ్వు ఎక్కడికైనా వెళ్ళావు ఇంటరాక్ట్ అయ్యేటప్పుడు, వెన్ యూ గో టు ఎనీ ఆఫీస్ ఆర్ ఎల్స్ ఎనీ, నేను చాలాసార్లు అబ్జర్వ్ చేశాను, హాస్పిటల్స్లో ఉన్నప్పుడు మనం జనరల్గా ఐసీయూ కానీ పైకి కానీ ఫోన్ స్టేర్ కేస్ నుంచి, బట్ ర్యాండమ్గా నువ్వు ఏం చేయంటే టిప్ టాప్గా ఇన్షర్ట్ వేసుకొని రెడీ అయిపోయి చాలా ఫాస్ట్గా బిజీగా ఉన్నట్టు వెళ్ళిపో, అక్కడ ఉన్న పర్సన్ నేను ఎవరు ఆపరు. ఎందుకంటే దే బిలీవ్ యు ఆర్ వన్ ఆఫ్ ది అదర్ పర్సన్ రిలేటెడ్ టు గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్ ఆర్ ఎనీ హాస్పిటల్. సో అలా పంపించేస్తుంటారు. సో అది డిసైడింగ్ ఫ్యాక్టర్. అందుకని అలా రెడీ అవుతున్నప్ప ఆబ్సెషన్ కాదు, ఏం కాదు, అంటే ఇంట్రెస్ట్ నాకు డ్రెస్సింగ్ మీద. ఇప్పుడు తక్కువ అయిపోయింది. ప్రీవియస్ కాలేజెస్లో ఉన్నప్పుడు అయితే ఒక డ్రెస్ తీసుకోవాలి, 2-3 డ్రెస్సెస్ తీసుకోవాలంటే ఒక 2-3 డేస్ తీసుకునేవాడిని. అంటే అన్ని షాప్స్ తిరిగేవాడిని, ఫస్ట్ అన్నిట్లో పిక్ చేసి పక్కన పెట్టేవాడిని, నెక్స్ట్ డే వెళ్ళి అన్ని ఫిల్టర్ చేసి కంపేర్ చేసేవాడిని, థర్డ్ డే ఆర్ సెకండ్ డే దాన్ని పిక్ చేసేవాడిని. అంటే షాపింగ్ ఇంట్రెస్ట్ అలా, తర్వాత తగ్గిపోయింది. సో మీ ఈ డ్రెస్ సెలెక్షన్స్ అంతా మీద లేకపోతే మేడం రోల్ ఏమన్నా కంప్లీట్గా ఉంటుంది. నేను ఇప్పటికీ ఎవ్రీడే మార్నింగ్ వచ్చే ముందు ఎవ్రీడే తీసి 2 పక్కన పెడతాను, అంటే చూపిస్తాను దీనికి ఇది బాగుందా, బాగుంది, ఓకే తీసి పిక్ చేసి వేసుకుంటాను. కొన్నిసార్లు బాగుందా కానీ బాలే అని చెప్తారు, మేబీ వాళ్ళకి టేస్ట్ లేదని చెప్పాను, కానీ టేస్ట్ లేదని చెప్తే మళ్ళీ నన్ను ఎందుకు చూస్ చేసుకున్నారు అని క్వశ్చన్ వస్తుందని నేను టేస్ట్ బాగుందని అంటాను. అందుకే అది ఎప్పుడు ఆ ప్రతి క్వశ్చన్ అసలు మీకు టేస్టే లేదు అనే క్వశ్చన్ దగ్గర నేను ఆగిపోతాను, సెల్ఫ్ కంట్రోల్ చేసుకుంటాను. ఎందుకంటే వాళ్ళు చూస్ చేసుకున్నప్పుడు నేను కూడా బాగాలేదేమో అని అక్కడ ఆగిపోతాను. సో దాన్ని యాక్సెప్ట్ చేస్తాను ఏది చెప్పినా కానీ. సో ఇప్పుడు కొన్ని ర్యాపిడ్ ఫైర్ క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి. సో 1 word ఆన్సర్ లో షార్ట్ అండ్ స్వీట్ చెప్పేసేయండి. క్యాపిటల్స్ ఇవి కాదు సార్. హ్యావ్ యూ ఎవర్ యూజ్డ్ ఐ మీన్ ఏ మీటింగ్ టు అవాయిడ్ సమ్వన్? చాలా సార్లు, ఒకసారి ఏంటి రోజుకి 2-3 సార్లు చెప్తాను. అదందరూ స్టూడెంట్స్ స్టూడెంట్స్ కాదు, మోస్ట్లీ బయట.
నేను మీటింగ్ టు అవాయిడ్ సమ్ అంటే మీట్ అవడానికి కాదు కదా, వాళ్ళు కాల్ చేస్తుంటారు ఊరికే అన్నెసరీ, అంత ఇంపార్టెంట్ కాదు, వాళ్ళకి ఏదో కావాలి, మీటింగ్ లో ఉన్నాను తర్వాత కాల్ చేస్తానని చెప్తాను. సో ద మేజర్ ప్రాబ్లమ్ విత్ మీ ఇస్ చాలా మంది చెప్తుంటారు సార్ ఎక్కువ ఫోన్ లిఫ్ట్ చేయరని. అంటే నేను జనరల్గా ఇంటికి వెళ్తే ఫోన్ పక్కన పెట్టేస్తాను, వాట్సాప్కి రెస్పాండ్ అవ్వరంటారు. నేను చూసినప్పుడే రిప్లై ఇస్తాను తప్ప దాన్ని చూడాలనుకోను. యాక్చువల్లీ నేను ఒక టైం పెట్టుకున్నాను, మార్నింగ్ 9కి వచ్చే ముందు ఒకసారి చూసుకోవాలి, 12కి, ఈవినింగ్ 4కి అండ్ నైట్ 8కి, దానికి మించి ఇంకెప్పుడు చూసుకోకూడదు. వచ్చినా నేను చూడను. ఇప్పటికీ నాకు 5-6 మిస్ కాల్స్ వచ్చిన ఇంపార్టెంట్ వే, తర్వాత అలా ఉంచుతాను. సో ఇది కొంచెం క్వశ్చన్ సార్. సో వన్ యాక్ట్రెస్ యూ వుడ్ లైక్ టు వర్క్ విత్ ఇఫ్ యు ఆర్ అన్ యాక్టర్. పర్టికులర్గా ఇప్పుడున్న సో ఇంకొక కండిషన్ ఏంటంటే మేడం నేను లేవు. యాక్టర్ కాదు మేడం, యాక్టర్స్ అది ఇప్పుడున్న జనరేషన్ యాక్టర్స్ మనం యాక్ట్ చేసేవాళ్ళు. యాక్ట్ చేయడానికి ఏముంది, ఎవరైనా ఓకే. గుర్తు రావట్లేదు బాలీవుడ్ కాదు, ఫేస్ గుర్తు రావట్లేదు. అప్పుడు అంటుంది అదే బాగుంది మూవీ కూడా గుర్తు రావట్లేదు. అదే బాగా నాకు స్టోరీ చెప్పండి అట్లయినా. నేను 1 month తర్వాత మూవీ కానీ స్టోరీ అన్ని మర్చిపోతా. సార్ నేను చూస్తాను, నాకు గుర్తొస్తే నేను చెప్తాను తర్వాత. ఓకే సార్. సో థర్డ్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి వాట్ ఈస్ మోర్ స్ట్రెస్ఫుల్, హ్యాండిలింగ్ స్టూడెంట్స్, హ్యాండిలింగ్ ఫ్యాకల్టీ? ఇప్పుడు ఎందులో 2 స్ట్రెస్ అనిపించింది నాకు. ఫ్యాకల్టీస్ని అంటే ఎవరైనా చెప్పింది చేస్తే ఈజీ అయిపోతుంది. ఫ్యాకల్టీస్ విల్ ఆటోమేటికల్లీ విల్ ఫాలో వాట్ ఎవర్ వీ గివ్. స్టూడెంట్స్ ఇన్ కంపారిజన్ స్టూడెంట్స్ ఓకే ఎక్కడ కూడా నాట్ ఇన్ స్టడీస్ బట్ ఇన్ అదర్ యాక్టివిటీస్ దాంట్లో. సో టీ, కాఫీ ఆర్ స్టూడెంట్స్ కంప్లైంట్స్ సార్, విచ్ విల్ యూ చూస్? టీ విత్ స్టూడెంట్ కంప్లైంట్స్ బాగుంటుంది, ఎంజాయ్ చేయొచ్చు. అంటే మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్ ఇన్స్టిట్యూషన్ ఉన్నప్పుడు నాకు అదే జరుగుతుంది. స్టూడెంట్స్ ఎవరైనా వచ్చి మాట్లాడేటప్పుడు నాకు ఎప్పుడు ఒకసారి టీ ఒకటి వస్తుంది. వన్ కాలేజ్ గాసిప్ యూ వరెంట్ సపోజ్ టు నో బట్ యూ టోటల్లీ డిడ్? చాలా ఉన్నాయి కాలేజ్ గాసిప్స్ విచ్ ఐ నాట్ సపోజ్ టు లిజన్ బట్ ఐ టోటల్లీ డిడ్. అంటే మీరు బయటికి వెళ్ళేది తెలుస్తుంది గాసిప్స్ ఓకే, సీక్రెట్స్ అని ఎలా తెలుసుకోవాలండి మాకు? కొంతమందికి అనిపిస్తుంటారు, బయట కనిపించినప్పుడు ఒంటరిగా అనిపిస్తుంటారు, తెలియకుండా వెళ్ళిపోతుంటారు. సో లైక్ వన్ వర్డ్ అబౌట్ అవర్ కేపీ సార్. డిసిప్లిన్, టైమింగ్. మన ఈ టైం ఉన్నదంటే ఆ టైంకి అక్కడ ఉంటారు. అండ్ వన్ వర్డ్ అబౌట్ అవర్ భవానీ సార్. భవానీ సార్ హార్డ్ వర్క్. ఓకే. అండ్ వేణు సార్ ఫైనల్? ఇక కంప్లీట్లీ చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు, మనం ఇది చెప్పాము ఈ లైన్ అంటే ఇక లైన్ లో వెళ్ళిపోతూనే ఉంటాయి. ఓకే. లైక్ వన్ నోటబుల్ స్టూడెంట్ దట్ ఫ్రమ్ అవర్ క్యాంపస్, బోత్ క్యాంపసెస్. వన్ పర్టికులర్ పిక్ చేస్తే బాగోదేమో, అది వ్యాలిడ్ చేసినట్టు ఉంటుంది. ఫ్రమ్ వన్ పర్టికులర్ స్టూడెంట్, నోటబుల్ అయిన పర్సన్ ఎక్కువ ఇన్ ఆస్పెక్ట్, చాలా గుర్తుండిపోయే పర్సన్. చాలా గుర్తుండిపోయే పర్సన్ అందరూ గుర్తుంటారు మోస్ట్లీ. ఒకవేళ ఎక్కువ ఉంటుంది సార్, 0.001% అయినా. అంతే చెప్పిన దీపక్. ఓకే చెప్పండి సీరియస్. అంటే పర్టికులర్ వన్ స్టూడెంట్ అని అంటే లైక్ ఓన్లీ స్టడీస్ పర్స్పెక్టివ్, కల్చర్ యాక్టివిటీస్ లో ఓవర్ డ్రామాటిక్. అంటే స్టడీస్ పర్స్పెక్టివ్ లో అయితే ఒక స్టూడెంట్ ఉన్నాడు మన చేతన్ అండ్ సాయి తేజ. అంటే సాయి తేజ అని చూసినప్పుడు ఏంటంటే అన్ని ఫీల్డ్స్ లో కనపడుతున్నాడు, ఏ ఫీల్డ్ లో బట్టి ఆ ఫీల్డ్ లో ముందుకి తనుకుంటూ వెళ్ళిపోతున్నాడు బాగా. అలా సార్ లైక్ కొన్ని వాట్సాప్ లో వచ్చే జెన్జీ టెక్స్ట్ ఉంటాయి కదా సార్, సో అవి చూపిస్తాం, దాని మీనింగ్ ఏంటో చెప్పాలి. సో ఫస్ట్ వచ్చేసి IYKYK. IYKYK ఐ నో యూ నో ఇంపాసిబుల్. అసలు షార్ట్ కట్ ఇది. నేను యాక్చువల్లీ వెరీ వీక్ ఇన్. సెకండ్ వన్ YNK. యూ నాట్ నో. దగ్గరకు వచ్చారు. యూ నెవర్ నో. సో ఏం గుర్తొస్తుంది లైక్ మా జెన్జీ లాంగ్వేజ్? జస్ట్ కిడింగ్. ఎస్. ఇది మోస్ట్లీ వెస్టర్న్ దాంట్లో పాడ్కాస్ట్ లో కానీ లేకపోతే వాటిలో యూజ్ చేస్తుంది. ఎస్ సార్. సో నెక్స్ట్ TNTL, జనరల్ కాన్వర్సేషన్ లో మాట్లాడుతుంది సార్, ఇంకా డీప్ థింక్ చేయకండి. TNTL జస్ట్ కిడింగ్ అక్కడ ఆస్పెక్ట్ లో ఆలోచించండి వస్తుంది. TNTL నో ఐడియా. ట్రై నాట్ టు లాఫ్. సో నెక్స్ట్ TBH,
TBH. TBH. టు బి హానెస్ట్, Yes. నువ్వు ఇలా అడుగుతుంటే నాకు కాలేజ్ డేస్ లో గుర్తొచ్చింది. ఒకరితో చాట్ చేసేటప్పుడు వాళ్ళు BTW అని పెట్టారు. మధ్యలో నేను బిట్వీన్ ఏదో అనుకున్నాను దాన్ని అనుకొని అది పెద్ద గ్యాప్ వచ్చేసింది మా ఇద్దరి మధ్య. మిస్కమ్యూనికేషన్ కాదు, నేను అర్థం చేసుకొని నేను మాట్లాడటం ఆపేసాను ఇంకా. సో అలా POV. పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ. మేడం కాలేజ్ చేసి డిన్నర్ డేటాబేస్ సార్, సింపుల్. సో చెప్పండి. హలో, చెప్పు. డిన్నర్ రేట్కి వెళ్దామా? ఈవినింగ్ ఏంది కొత్తగా? ఈవినింగ్ వెళ్దామని కాల్ చేశాను. అందరమా? నువ్వు నేను పిల్లలు కింద ఎక్కడ నుంచి ఏంటి కొత్తగా ఏమైంది? ఏం లేదు. హలో, సరే మళ్ళీ చేస్తాను. స్టార్ట్ మళ్ళీ కాల్ వస్తుంది. అది ఏదో బిజీ ఉన్నట్టున్నారు వాళ్ళు. నమ్మారు సార్. కొత్తగా అండి సార్, ఎంత కొత్తగా ఉంది వాళ్ళకి. అడగడమే చాలా ఇష్టం. వాళ్ళు ఎక్స్పెక్ట్ చేయరు నేను తీసుకెళ్తా అంటే. ఎప్పుడైనా నేను తీసుకెళ్తా అంటే డౌట్ పడతారు ఫస్ట్, ఏంటి ఇంత షాక్ ఇస్తున్నాను న్యూస్ అని. Thank you, sir. Thank you very much. It was very insightful and very informative. Thank you very much. And like feedback చెప్పండి సార్ పాడ్కాస్ట్ గురించి. చాలా ఫ్రెండ్లీ అనిపిస్తుంది అంటే నాకు. థర్డ్ ఆర్ ఫోర్త్ టైం అంతే. ఓకే, ఎక్కువ ఇంటరాక్ట్ అంటే క్యాజువల్ ఇంటరాక్షన్ అవుతుంది, బట్ పాడ్కాస్ట్ అలా లేదు నాకు. మీతో ఎప్పుడు రెగ్యులర్గా ఇంటరాక్ట్ అలా అవుతాను అలానే అనిపించింది. మోస్ట్లీ ఇక్కడ ఏంటంటే ఇప్పుడు కొంచెం హిలేరియస్గా వెళ్ళింది అంతే. సో ఇట్ వాస్ వెరీ ఫన్. నేను ఇంకా చాలా ఏదో ఉంది అనుకున్నాను, బట్ ఏం లేదు. ఐ వాస్ వెరీ ప్లెయిన్. అన్ఫిల్టర్డ్ మైక్ లో నాకు కొంచెం స్ట్రెస్ లేకుండా వెళ్ళిపోయింది. థ్యాంక్ యూ ఫర్ మేకింగ్ మీ పార్ట్ ఆఫ్ దిస్ పాడ్కాస్ట్ సిరీస్. Thank you, sir. Thank you very much. So guys, that was the conversation with our director, sir. Hope you enjoyed. So stay tuned until the next episode. Thank you.